السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے باخبر سویرا، میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں اشفاق اسحاق ستی، اور آپ کے دن کا ایک اچھے طریقے سے آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن پہلے جو کل ہوا وہ بہت افسوسناک ہوا۔ ٹیم نے کوشش کی، بڑا اچھا ٹارگٹ دیا، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے بولرز جو ہیں اس کو کنٹین کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ بالکل جی، بابر اعظم پلیڈ سو ویل، انہوں نے بڑے نئے ریکارڈز بھی بنائے، لیکن اس کے باوجود پاکستانی ٹیم کو کل ہوئی شکست۔ اور وہ ٹیم جس کو ہم کبھی کہہ رہے تھے کہ جی بی کیٹیگری ٹیم ہے، کبھی کہتے ہیں جی سی کیٹیگری ٹیم ہے، ان کے اتنے کھلاڑیوں کو، ان کی ٹیم کے اتنے ارکان کو کووڈ ہو گیا ہے، تو بھائی یہ تو بالکل بچے ہو گئے ہمارے سامنے۔ لیکن ان بچوں نے اپنے ہوم گراؤنڈ میں جو پاکستان کی ٹیم کے ساتھ کی ہے، میرے خیال سے پاکستان کی ٹیم کو اس سے کافی زیادہ لیسن سیکھنا چاہیے آگے کے لیے۔ بالکل سیکھنا چاہیے، کیونکہ 2 اوور پہلے انہوں نے 331 رنز کا جو ٹارگٹ ہے وہ چیز کر لیا۔ اور بابر اعظم کی تو کیا ہی بات ہے، کیا انہوں نے شاندار اننگز کھیلی، اور کسی کیپٹن کی جانب سے سب سے بڑے رنز کا انہوں نے انبار لگایا، 158 رنز بنائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی انہوں نے مطلب فاسٹسٹ 4000 رنز بھی انہوں نے بنائے، اور انگلینڈ میں 3 ون ڈے سینچریز بنانے کا بھی نا نئی ساتھیوں میں، بالکل تو ایسے خیر بڑی اچھی پرفارمنس ان کی تھی، لیکن ٹیم کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی، اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ میں کووڈ کے کیسز ایک بار پھر سے بڑھنے لگ گئے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، کیونکہ ڈیلٹا ویرینٹ ہمارے پاس ہے، لیمڈا، جس کے بارے میں بار بار اشفاق بھی بات کرتے ہیں، اور جو ہم سندھ میں ہم نے خصوصی طور پہ دیکھیں گے جی 35 کیسز رپورٹ ہوئے انڈین ویرینٹ کے، یہ بڑی تشویشناک بات ہے، اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن پہلے ٹاپ سٹوریز۔ کورونا کی نئی قسم کا خطرہ بڑھ رہا ہے، این سی او سی کے اہم اجلاس میں بڑے فیصلے، ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے فوج سے مدد مانگی جائے گی۔ 1 اگست سے اندرون ملک ہوائی سفر اور سیاحتی مقامات پر جانے کے لیے ویکسین لازمی شرط۔ دماغ خور جرثومے سے رہیں ہوشیار، نگلیریا سے اموات کی تعداد 5 ہو گئی۔ بیکٹیریا پانی میں زندہ رہتا ہے اور انسان کی ناک کے ذریعے دماغ تک جا پہنچتا ہے۔ حکومت کی تیاری مکمل، 1 اگست سے ملک بھر میں قومی یکساں نصاب نافذ کیا جائے گا۔ تمام حکومتی اور نجی تعلیمی اداروں کے لیے نیا نصاب پڑھانا لازمی ہوگا۔ اور سابق امریکی صدر براک اوباما کے پسندیدہ گانوں میں غزل بھی شامل۔ حفیظ ہوشیار پوری کی لکھی گئی محبت کو پاکستانی گلوکارہ عروج آفتاب نے گایا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کووڈ کے حوالے سے، گزشتہ 24 گھنٹے میں بھی 24 افراد کووڈ کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں، اور کورونا وائرس کی جو تباہ کاریاں ہیں یہ جاری و ساری ہیں۔ سندھ میں اگر ہم بات کریں تو سندھ میں بھارتی ڈیلٹا وائرس کے 35 کیسز سامنے آئے ہیں، اور محکمہ صحت سندھ کے مطابق لیاری کے ایک خاندان کے 5 افراد کورونا کی بھارتی قسم سے متاثر ہوئے ہیں۔ اچھا، اب وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان افراد کی حالت تشویشناک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انڈین ویرینٹ سے متاثرہ افراد کے کانٹیکٹ ٹریسنگ کا عمل جاری ہے، یعنی کہ یہ کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن ایسا ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اگر آپ پاکستان کے جو ایک کلچر کو اور خاص طور پر لیاری کی سراؤنڈنگز کو دیکھیں، اور وہاں پر جس طرح سے لوگ آپس میں ملتے ہیں، کتنے لوگوں سے آپ ملتے ہیں، یہ ٹریس کرنا امپاسبل ہے۔ تو بہرحال حکومت کی جانب سے ایک کوشش کی جا رہی ہے، اور ویکسین کروانے والے 9 افراد میں دوبارہ کورونا سے متاثر ہونے کے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں۔ بالکل جی، ساتھ میں گزشتہ ہفتے راولپنڈی میں 20 افراد کورونا کی بھارتی قسم کی تشخیص ہوئی ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کے مطابق ملک میں 2 کروڑ سے زائد ویکسین لگانے کا سنگ میل عبور کر لیا گیا ہے، اور این سی او سی کا جو گزشتہ روز اجلاس ہوا تھا وہ اس حوالے سے کافی زیادہ اہم تھا۔ اس اجلاس میں ملک میں کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے فوج سے مدد لینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے، اور 1 اگست سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اندرون ملک ہوائی سفر کے لیے ویکسین جو ہے وہ لازمی ہوگی۔ آپ کے پاس آپ کا ویکسین کا کارڈ ہونا چاہیے کہ آپ کی پہلی ڈوز یا دوسری ڈوز یا آپ کی چاہے سنگل ایک ہی ڈوز تھی وہ آپ کو لگی ہوئی، اونلی دین آپ ڈومیسٹک فلائٹ پہ بھی ٹریول کر سکیں گے۔ اچھا، اور صرف یہی نہیں بلکہ سیاحتی مقامات پر جانے کے لیے بھی ویکسینیشن کی شرط رکھتی گئی ہے۔ گلگت کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، دیگر علاقوں میں کہ لوگ جا رہے ہیں، اور جب ایسے سیاحتی مقامات پر آپ جاتے ہیں تو آپ ماسک یا ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے، تو کم از کم آپ کی ویکسینیشن ہونا ضروری ہے۔
तो वैक्सीनेशन होगी तो फिर मामलात बेहतर होंगे और जाहिर है कि हम एक हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा सकेंगे। बिल्कुल जी, और कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर होटलों को भी सील भी किया गया है और इन होटलों में वैक्सीनेशन मास्क के बगैर स्टाफ विजिटर्स की मौजूद जो पाए गए थे। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को निकालने के लिए बैनुल अक़वामी फ्लाइट ऑपरेशन को बढ़ाकर 50% कर दिया गया और इस इजाफे से रोजाना मजीद 2,500 से 3,000 अफराद पाकिस्तान आ सकेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान जो कि इंचार्ज कोविड टेस्टिंग लैब डाउ यूनिवर्सिटी हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो नया भारतीय वेरिएंट है कोविड का वो भी मौजूद है और अगर सिंध की बात करें तो 35 नए लोगों में इसकी तशखीस भी हुई है। क्या नया तरीका है, कैसे पता चलता है कि भारतीय वेरिएंट है? बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इन्वाइट करने का। कोरोना वायरस अपनी नई शक्ल के साथ नमदार हुआ है और आपने तुम्हें बताया कि इस वक्त सिंध में डेल्टा वेरिएंट या इंडियन वेरिएंट की तशखीस हो चुकी है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जगह जगह से इत्तलात आ रही कि वहाँ पे इंडियन वेरिएंट मौजूद है। इंडियन वेरिएंट एक ऐसा तब्दील शुदा शक्ल है जो ज़्यादा ख़तरनाक है, ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और इसकी तशखीस सीक्वेंसिंग या PCR एक तरीका है, एक टेक्नोलॉजी जिसके जरिए हम इसकी तशखीस कर सकते हैं कि ये कोरोना की जो पिछली शक्ल है उसकी जो तब्दीली है नुमा होती है, जिसको हम टेक्निकल ज़बान इसको गालिबन जीनोम सीक्वेंसिंग भी कहा जाता है। जी, उसको दो तरीके होते हैं। एक हम PCR जो आम टेस्ट होता है उसके जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंफर्मेशन PCR सीक्वेंसिंग के जरिए होती है जो मुसद्दिक का इतलात हो जाती है कि ये इंडियन वेरिएंट ही है। तो ये टेक्नोलॉजी फिलहाल अवेलेबल है पाकिस्तान में, ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है और जगह जगह पे इसकी तशखीस हो रही है। लेकिन क्या इज इट फॉर फ्री? क्या ये हर जो शख्स है, मिसाल के तौर पर किसी में कोरोना वायरस की अगर तशखीस हुई है तो ये जो PCR टेस्ट होता है इससे तो ये पता चल जाता है कि इसमें कोरोना वायरस है, लेकिन ये अलग वेरिएंट्स का पता चलाने के लिए क्या दोबारा टेस्ट होता है? जी, ये बहुत अहम सवाल आपने किया है, क्योंकि अब तक जो PCR किट्स अवेलेबल थी वो सिर्फ कोरोना की तशखीस कर पा रही थी, वो डेल्टा वेरिएंट और बाकियों में तमीज नहीं कर पा रही थी। लेकिन कुछ किट्स अब मजीद आ गई हैं, जैसे जैसे ये वेरिएंट्स आ रहे हैं तो वो अलग से दोबारा आपको टेस्ट करना पड़ेगा। आप एक बार आप कंफर्म करेंगे कि ये शख्स कोरोना से मुतासर है, फिर उस सैंपल्स को दोबारा आप दूसरे PCR किट्स से आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये डेल्टा वेरिएंट है या UK वेरिएंट है या जो भी अभी नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। मजीद अब नए नए वेरिएंट्स भी आ रहे हैं, इवन इंडियन वेरिएंट के बाद लैम्डा वेरिएंट भी नमदार हुआ है पेरू में। तो ये एक मुसलसल ये अमल जारी रहेगा कि ये कोरोना अपने अशकाल तब्दील करता रहेगा। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि हमें चाहिए कि हम SOPs पे अमल करें और वैक्सीनेशन पे ज़्यादा फोकस करें, तब जाके हम इसको काबू पा सकते हैं। अच्छा, साथ में डॉक्टर साहब ये बताएगा कि क्या ये पॉसिबल है, जैसे कहा जा रहा है कि लियारी की एक ही फैमिली में भारतीय वेरिएंट की तशखीस हुई है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जिन जिन लोगों से मिले हैं उसकी ट्रेसिंग भी हो सके, तो क्या ये मुमकिन हो सकता है? ये ट्रेसिंग का अमल इतना आसान होता है? बिल्कुल, शुरू में सिर्फ हम उस पर फोकस कर रहे थे जो लोग बाहर से आ रहे थे और फ्लाइट के थ्रू हम उसको फोकस कर रहे थे कि जो लोग इम्पोर्टेड एक तरह के ये वायरस था। लेकिन अब बदकिस्मती से ये लोकली फैल रहा है और जिस तरह आपने बताया कि लियारी के खानदान में पूरा ये फैल गया है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। जो जिन जिन लोगों से ये बंदे मिले हैं उनसे हम सैंपल लेंगे और उसको वेरिएंट के लिए चेक करेंगे कि ये सेम वेरिएंट उनमें मौजूद है नहीं या नहीं। तो ये बिल्कुल हम तशखीस कर सकते हैं कि कोरोना वायरस तशखीस तो हो सकती है, लेकिन ट्रेसिंग मुश्किल है। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मुख्तलिफ मुल्कों में हम ये देख रहे हैं कि जब आपने 2 वैक्सीन के शॉट्स लगवा भी लिए उसके बावजूद आप में वायरस दोबारा से आ रहा है और वो वायरस ख़तरनाक भी साबित हो रहा है। इंडोनेशिया की मिसाल हमारे सामने है कि जहाँ पर कई जो है वो सेहत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपनी जान से गए हैं। तो क्या अब हमें भी जो लोग पहले फेज़ में 2 शॉट्स लगवा चुके हैं वो बूस्टर की तरफ उन्हें जाना होगा और जो लोग नहीं लगवा पा रहे उनके लिए मज़ीद वैक्सीन जो है वो इम्पोर्ट करनी होंगी जल्द अज जल्द? बिल्कुल, हमारे यहाँ ये है कि लोग SOPs को भूल जाते हैं, स्पेशली जो लोग वैक्सीन लगा लेते हैं उनके जहन में ये ख्याल आता है कि मुकम्मल तौर पे महफूज हो चुके हैं। और WHO मुसलसल ये कह रही है कि इवन आपने वैक्सीन लगा भी लिए तो आपने जो वैक्सीन लगाई है वो एग्जिस्टिंग वेरिएंट के अगेंस्ट लगाई है या कोरोना के खिलाफ लगाई। अब नए नए वेरिएंट जब आ रहे हैं तो जरूरी है कि वो वेरिएंट सेम वैक्सीन से आपको तहफ़्फ़ुज़ दें। तो जरूरी है कि SOPs पे अमल करें और ऐसे वेरिएंट नमदार हो रहे हैं जो पिछले वैक्सीनेशन को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन का फायदा फिर ये बहरहाल मौजूद है कि बीमारी उतनी शिद्दत से नहीं बढ़ेगी।
बिल्कुल। और अगर उसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होगा भी तो इतने शिद्दत से नहीं होगा कि खुदा न खास्ता वो हॉस्पिटलाइज होगा या शदीद बीमार होगा। तो वैक्सीनेशन की फवाइद अपनी जगह मुसलमा है और ये फवाइद बिल्कुल मौजूद है। तो वैक्सीनेशन का कोई अभी फिलहाल नेमल बदल नहीं है और वैक्सीनेशन वाहिद हल है कि कोरोना वायरस से बचा जा सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान हमारे साथ मौजूद थे। वैक्सीन लगवाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस वैक्सीन की वजह से हमें इतनी इम्यूनिटी ज़रूर मिल जाती है कि हम वेंट पे जाने की नौबत नहीं आती। अगर हमें वैक्सीन के बाद कोविड भी होता है, हम बड़े आराम से बहुत जल्दी रिकवर भी कर जाते हैं। ये वैक्सीन इसीलिए दी जा रही है ताकि आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो। और पाकिस्तान में इस वक्त वैक्सीन का प्रोसेस जल्द से जल्द मुकम्मल होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाकी ममालिक में, जैसे इंडोनेशिया की भी बात करें, वहाँ पे भी इम्यूनिटी बूस्टर्स लगना शुरू हो गए। तो पाकिस्तान में भी लगने की जरूरत चीज है। भी ये है कि अगर आपको वैक्सीनेशन की अफादियत से मुतालिक कोई कंसर्न मौजूद है तो वैक्सीन लगने के यानी कि 2 शॉट्स लगने के 1 महीने बाद आप अपना एंटीबॉडीज का टेस्ट करा लें। तो फिर आप उससे ये जांच सकते हैं कि वैक्सीन ने कि आपके जिस्म में मुदाफियत के लिए एंटीबॉडीज बनाई है या नहीं। बहुत बेसिक सी चीज़ है। और इससे पहले अशफाक, हम जब भी वैक्सीन के वाले से बात करते थे तो बहुत सारे लोग कहते थे जी हम कैंसर पेशेंट हैं तो हम वैक्सीन नहीं लगवा सकते। बहुत सारी ख़वातीन कह रही थी कि हम कंसीव करना चाहते हैं, हम प्रेग्नेंट हैं तो हम वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि नहीं, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं और वैक्सीन से आपको कोई भी खतरा नहीं है। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और एक और अहम मामले के वाले से बात करते हैं जो कि है बारिश का। वैसे तो जब बारिश आती है तो हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन जनाब हम देखते हैं कि जब ये बाराने रहमत वीक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ज़हमत बन जाए तो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर देती हैं। वादी नीलम में जनाब कुछ ऐसा ही हुआ। पीर की शाम को सालखा नामी गांव में क्लाउड बर्स्ट की वजह से तबाही फैल गई और अचानक आने वाले इस सैलाबी रेले में 16 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए जबकि 12 को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। और जनाब सैलाबी रेले में एक ही खानदान के 3 अफराद बह गए और स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 8 जुलाई को एक मरासले में हफ्ते की शाम से बुध तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की थी और सफ़र के हवाले से आवाम और सयाहों को भी खबरदार किया था। और ये जो क्लाउड बर्स्ट की ये जो सिचुएशन है ये बड़ी सडन होती है। आई रिमेंबर कि आज से 4-5 साल पहले कराची में जुलाई के महीने में क्लाउड बर्स्ट हुआ था। उससे एकदम ही वो अचानक की बहुत शदीद बारिश होती है जिसको महकमा मौसमियात भी उस तरीके से एंटिसिपेट नहीं कर रहा होता। तो ऐसा ही एक वाकया हुआ कि जनाब बादल जमा हुए, उनमें से क्लाउड बर्स्ट हुआ और वो सारा जो बरसात हुई शदीद किस्म की जिसे कह सकते हैं उसकी वजह से सैलाबी रेला आया और उसकी वजह से बहुत नुकसानात हुए हैं। 16 मकानात तबाह हो गए हैं। तो जनाब इसी पर बात कर लेते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद अख्तर अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब बहुत शुक्रिया जी, हमारे लिए आपने वक्त निकाला। फरमाइएगा कि ये क्लाउड बर्स्ट तो हो गया, इस वक्त सिचुएशन क्या है? जो इलाके हैं रेस्क्यू कर लिया गया है तमाम लोगों को वहां से? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने इस इंतहाई अहम जो मौजू है टॉपिक है उस पर बातचीत करने के लिए बुलाया। बुनियादी तौर पर इस वक्त जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है पीर की शाम को, उसमें जैसा कि आपने बताया कि 16 घर मुकम्मल तबाह और 12 जो है वो जुज़वी उनको नुकसान हुआ। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो चीज़ यहाँ पे नुकसान हुई है वो ये है कि इनका लाइफ स्टाक, लाइवलीहुड, इरिगेशन चैनल, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम और जो फूड प्लांट है जो उनके लाइवलीहुड या इनकम जनरेशन का जरिया बनते हैं सबसे ज़्यादा डैमेज हुए हैं। तो जो ही ये क्लाउड बर्स्ट हुआ उसके बाद जितने भी मुखैर अजरात हैं, जितनी इंतजामिया है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, तो हम लोग मौके पर पहुंच गए थे और उस वक्त जितनी भी इमदादी कार्रवाइयाँ थी उस वक्त शुरू की थी। लेकिन बारिश और मौसम ऐसा था कि उस वक्त हमने इमदादी कार्रवाइयाँ रोकी थी। तो उसके बाद ये कि जितने भी काम थे इमदादी सरगर्मियों के वो कल से शुरू हैं और उम्मीद है कि अगले इंशाल्लाह 1-2 दिन तक जो इमदादी सरगर्मियाँ वो भी कंप्लीट हो जाएंगी और रिलीफ और रिहेबिलिटेशन की अच्छा अख्तर साहब, ये बताइएगा कि पेशगोई तो पहले कर दी गई थी कि मूसलाधार बारिश होने वाली है, तो जब ऐसे हालात में जब कभी पेशगोई की जाती है तो क्या इंतजाम किए जाते हैं यूजुअली? अच्छा, एक तो ये है कि जो पाकिस्तान का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो बहुत एक्टिव है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, भी इंतजामिया है। तो हम ये वेदर की कंडीशन को खसूसन इन दिनों में जबकि मानसून की सिचुएशन है तो इसमें हम बड़ा इसको क्लोजली इसको देखते हैं। तो उससे पहले हम अलर्ट जारी करते हैं, जैसा कि हमने ये जुम्मे वाले दिन भी अलर्ट जारी किया था कि हफ्ते से लेकर बुध तक जो शुमाली इलाका जाते हैं उनमें शदीद बारिशें होंगी। तो लोग जो है वो अपने अपने हिफाजती इकदाम करने, गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। इसमें सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा हम जो लोकल अर्ली वार्निंग। अच्छा, लेकिन अख्तर साहब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो आवाम को उनके हाल पे छोड़ देना एक अलग चीज़ है, लेकिन इसमें स्टेट का किरदार क्या है? मिसाल के तौर पर आप डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
تو ایک تو چیز ہے کہ چلو گھروں میں رہیں، میل ملاپ نہ کریں، خام خام میں باہر نہ نکلیں، یہ تو چلیں ایک بیسک سی چیزیں، لیکن کلاؤڈ برسٹ ہونا، اس کے بعد اتنے سیلابی صورتحال، تو اس صورت میں عوام تو از خود کچھ نہیں کر سکتے تھے. آپ لوگوں نے کیا ارینجمنٹس کیے تھے؟ اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب بھی کبھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے نا، تو اس میں ایک تو یہ کنفرم بات ہے کہ ہم ڈیزاسٹر کے جو انٹینسٹی ہے اس کو کم تو نہیں کر سکتے، لیکن امپیکٹ کو کم کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ پورا سال ہم پریپیئرنس پروگرام چلاتے ہیں، لوگوں کی ٹریننگ کرواتے ہیں، لوگوں کو جو نالوں کے قریب جو لوگ آباد ہیں ان کو وہاں سے ہم ایویکویٹ کرتے ہیں، ان کی کنسٹرکشن وہاں پہ نہیں ہونے دیتے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اویئرنیس چلاتے ہیں، ٹریننگ کرواتے ہیں، مختلف والنٹیئر جو ہے وہ تیار کرتے ہیں. اس کے علاوہ خاص کر یہ ہے کہ ایگری واٹر سسٹم جو لوکلی ہوتا ہے وہ اس کو انسٹال کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ پورا سال اس کے اوپر کام کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کام نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ کلاؤڈ برسٹ ایک ایسا فنامنا ہے جو 4 سے 5 منٹ کے اندر جو ہے وہ تمام علاقے کو فیس کر کر آتے ہیں. صحیح. چلیں، بہت شکریہ جی. محمد اختر ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود، اور اللہ کرے جناب لوگوں کے لیے اتنے انتظامات ضرور کیا جائیں، کیونکہ پچھلے سال بھی یہ صورتحال یہاں پر ہوئی تھی. اس سال بھی ہم نے دیکھا کہ کلاؤڈ برسٹ کی سچویشن ہے اور ایک ہی خاندان کے 3 لوگ بہہ گئے ہیں اس جو سیلابی ریلے میں. تو اللہ کرے جو آنے والا جو ٹائم ہے اس میں اللہ پاک یہاں کے لوگوں کو محفوظ رکھے، اور ہمارا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو سیل بھی ہے یہ بھی اتنے اچھے انتظامات ضرور کرے کہ لوگوں کو سفر نہ کرنا پڑے ایسے کسی بھی. بالکل وہی بات جو کر رہے تھے کہ انٹینسو نہیں روک سکتے، لیکن امپیکٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور وہ ارینجمنٹ سے کیا جا سکتا ہے، صرف باتوں سے نہیں. بالکل جی. آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا آپ کا موڈ چینج کرتے ہیں اور ایک بڑے مزے کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سابق امریکی صدر براک اوباما نے اپنی پلے لسٹ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کی شیئر. اب یہ 38 پسندیدہ گانوں میں انگریزی ہی نہیں، مزے کی بات ایک اردو غزل بھی ہے جسے پاکستانی نژاد امریکی عروج آفتاب نے گایا، اور کہا جاتا ہے کہ 1920 کی دہائی میں حفیظ ہوشیار پوری کی جناب ایک لکھی گئی نظم تھی محبت، جو کہ سب سے زیادہ مشہور اردو کلاسیکی نظموں میں سے ایک ہے، اور عروج آفتاب کی حال میں ریلیز ہونے والی البم میں کافی زیادہ نمایاں بھی ہے. جی بالکل. اور اس کے علاوہ اس فہرست میں جے زی، برطانوی راک بینڈ رولنگ سٹونز، ڈریک اور باب ڈیلٹن کے گانے بھی شامل ہیں. اور جناب عروج آفتاب نے جب یہ لسٹ سامنے آئی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے براک اوباما کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیرے دل میں لیکن ہم نہ ہوں گے. یہ ایک ایسی نظم ہے، ایک ایسی غزل ہے، بڑی ڈیفرنٹ طریقے سے عروج نے یہ گائی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو میوزک، جو کمپوزیشن ہے وہ بھی اتنا مزے کا امپیکٹ پیدا کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ وہ گانا بار بار سنیں، چاہے آپ کو سمجھ آئے نہ آئے. بالکل سمجھ آئے نہ آئے، لیکن یہ کہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، اور خاص طور پر اتنی شاندار جب لیرکس ہوں. زمانے بھر کے غم یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں. جی جناب، تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج کل اشفاق لوگوں کو نا بڑے کمپلیکسز ہیں، کیونکہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہ بڑا ایکٹیو ہے، اور ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ خود کو ایسے پورٹرے کرے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے فین ہو جائیں، آپ کے دیوانے ہو جائیں، آپ کو پسند کرنے لگ جائیں، آپ کو زیادہ سے زیادہ لائکس دیں، ہٹس دیں، کامنٹ کریں، آپ کی انگیجمنٹ بڑھ جائے. اور اس چکر میں ہوتا ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم ایک فلٹر کے تھرو، یعنی کہ جو تھوڑی بہت خامیاں ہمیں اپنے اندر دکھائی دیتی ہیں، جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، ہمارے اندر ہوتی نہیں، جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، ہم اس کو فلٹر کریں اور لگا دیں اس کی تصویر. اس سے ہوتا ہے کیا کہ جو بیوٹی کے فیک سٹینڈرڈز ہم سم ہاؤ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم کارڈیشین سسٹرز وغیرہ کی بھی بات کریں تو وہ تو ساری ماشاءاللہ سے سرجری سے بھرپور ہیں، پلاسٹک سرجری سے بھرپور ہے، فلر سے بھرپور ہے. لوگوں کو لگتا ہے جی یہ خوبصورت ہے، گو کہ ایسا نہیں ہے. اب جو ناروے میں ایک قانون ایسا آ گیا ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ اپنی کوئی بھی پکچر ایسی اپلوڈ کریں گے جس میں فلٹر لگا ہوگا تو آپ کو بتانا پڑے گا
आपको कि आप बताना फिल्टर पड़ेगा। लगाया है। बिल्कुल, आजकल ये- लोग बड़े चीनी फिल्टर भी इस्तेमाल जी। कर रहे थे, पता नहीं आंखें बड़ी कर देते हैं, नाक पतली कर देते हैं, अच्छा, और बस- लाइव फिल्टर्स होते हैं, आप हाँ, ये देखें कि कद आप लंबा वीडियो कर पे- देते हैं। वीडियो कॉल पे हो और उसके अंदर लाइव फिल्टर्स का इस्तेमाल हो सकता है, और पाकिस्तान में और चाइना में तो ये बहुत ही चीजें चल रही हैं। बिल्कुल। और अशफाक, लोगों और ने उसपे तो वीडियोस भी आती हैं वीडियोस में ऐसी। भी, हाँ वीडियोस में भी लोगों ने वीडियोस में भी फिल्टर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब आप बताएं कि बाकी जो सादा अफराद है वो कहाँ जाएं? उनको तो ये लगेगा ना कि आपकी शक्ल ऐसी है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई देखिए, जो हमने शादी से पहले लड़की की इंस्टाग्राम पे जो तस्वीर हाँ देखी जी, थी वो हाँ, कुछ हाँ, और क्या थी, बात थी। और लड़के की भी तस्वीर कुछ और थी, और शादी के बाद मतलब जब वो भाई साहब हमारे सामने, जो भी खातून सामने आई, अच्छा, तो एक वो और शक्ल चीज थी। भी है, शक्ल के साथ स्लिमिंग फिल्टर्स भी होते हैं। स्लिमिंग और कद भी बढ़ा देते हैं। हैं? बिल्कुल, कद बढ़ा देते हैं। मतलब देखा है, वो लोग जिनकी अक्सर हाइट थोड़ी कम होती है, जिनको फील होता है उनकी हाइट कम है, वो अपनी हाइट 6 फुट कर देंगे, वजन अपना कम, मतलब वजन भी कम कर लेंगे, आंखें भी बड़ी बड़ी कर लेंगे, नाक भी छोटी सी कर लेंगे, फिर बेचारे लोग तो पागल बनेंगे। लेकिन नॉर्वे ने जो किया, हमें भी करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और जनाब, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अब हम जनाब एक और अहम मामले पर बात करने जा रहे हैं, और वो मामला क्या है मदीहा? वो अशफाक, वो मामला ये है कि दुनिया भर में हम देखते हैं कि यकसा जो निसाब का सिस्टम है, जो कानून है, वो लागू है दुनिया एक भर में। मुल्क, एक कौम, एक निसाब। बिल्कुल। और हमारे यहाँ बहुत डिफरेंट सतह के स्कूल हैं, वहाँ पे डिफरेंट किस्म के निसाब भी होती है। और अब हम ज़रा तरक्की याफ्ता ममालिक की कोशिश कर रहे हैं कि उन फहरिस्त में आ जाए जहाँ पर एक कौमी निसाब जो है वो लागू है। पाकिस्तान में भी मौजूदा हुकूमत की कोशिश है कि कौमी सतह पर एक ही निसाब लाया जाए, और हुकूमत की जानिब से यकसा तालीमी निसाब की तैयारियां भी कर ली गई हैं, जिसका निफाज इंशाअल्लाह नए सेशन से हो रहा है। अच्छा, और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर जो प्राइवेट और सरकारी जो तालीमी इदारे हैं, उनमें ये एक ही तालीमी निसाब होगा। वरना हम ये देखते हैं कि बच्चों को जो सरकारी इदारों में पढ़ते हैं, उनको किताबें जो हैं वो इतनी टफ नहीं होती। पंजाब टेक्स्ट जो बुक, जनाब ऑक्सफोर्ड, आप प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो वो तो जनाब ऑक्सफोर्ड की किताबें आपको बिल्कुल। पढ़ा रहे होते हैं, और मैंने भी पढ़ी हैं, तो वो बहुत मुश्किल। तो जनाब, ये जो कोशिश जो है, अब देखना यह है कि किस हद तक कामयाब रहती है। और इस हवाले से कम ये होगा कि कराची में जो बच्चा पढ़ रहा है, अगर वो पंजाब में जाता है तो उसको कोई मुश्किलात नहीं होगी, या वहाँ का बच्चा यहाँ पर आता है तो कोई इश्यूज नहीं होंगे। तो दिस इज अ गुड इनिशिएटिव। और साथ में मुल्क भर के जो निजी और सरकारी तालीमी इदारे हैं ना, वो ये निसाब पढ़ाने के पाबंद भी होंगे। पहली जमात से लेके 5वीं जमात तक 1 अगस्त से मुल्क भर में ये होगा सिस्टम लागू। और गवर्नमेंट के NOC के बगैर किसी पब्लिशर के निसाब को पढ़ाने की इजाजत नहीं होगी। और 1 अगस्त से तमाम सरकारी निजी तालीमी इदारे अव्वल ता पंजम नए निसाब को पढ़ाने की पाबंदी होगी। अब यहाँ पर ये बात भी है कि बहुत सारे गली मोहल्लों में हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं, वहां पर भी कोशिश ये होती है स्कूल की फीस बढ़ाने के लिए और लोगों पे नया इंप्रेशन जमाने के लिए कि बड़े बड़े जो ब्रांड, जैसे आपने ऑक्सफोर्ड की नाम ली, बड़े बड़े पब्लिशर्स की जो किताबें वो लेकर आते हैं कि जी देखें जी, ये किताबें हैं जो हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, टीचर्स को समझ नहीं आती, जो टीचर्स को समझ में नहीं आती। तो तो अब सवाल भी यही पैदा होता है कि क्या जो हम एक यकसा निसाबी तालीम जो है, जो निज़ाम है, उसको राइज करने जा रहे हैं, क्या उसको तमाम तरह साथिज़ा, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हो, क्या वो उसको समझ भी सकेंगे या नहीं समझ अच्छा, सकेंगे? उसके साथ साथ जो एक चीज़ ये है कि मुल्क में तालीम का अमल कोई सस्ता नहीं है। लोग फीस अफोर्ड करते हैं, बहुत मुश्किल से करते हैं। और ऐसे में जब हम ये देखते हैं कि ये महंगी किताबें, मैं अपने एक्सपीरियंस से जानता हूँ कि उसके अंदर होता ये है कि जब आप देखते हैं कि ये कोर्स आपको प्राइवेट स्कूल में बताया जाता है कि ये कोर्स लेके आए, वो ऑक्सफोर्ड की बुक्स या ये वो बहुत महंगी किताबें आती हैं, जबकि ये जो किताबें हुकूमत की जानिब से दी जाती हैं तो कंपैरेटिवली ये बहुत सस्ती होती हैं। ये जनाब ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स हो गई या पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की 120, 150 ज़रा इससे ज्यादा जो है वो इसकी प्राइस नहीं होती। तो खैर इसी वाले से बात करेंगे माहिर तालीम और जामिया कराची शोबा प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा खरो हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे कि आप इस अहमियत पे बात करें कि कितना ज़रूरी है कि एक ही यकसा जो निसाबी निज़ाम है वो पूरे मुल्क में लागू होना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि हम इक्विटी की बात करते हैं और इक्विटी बिगिंस विद एजुकेशन। तो अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, फेयर मीन्स सबको नहीं प्रोवाइड किए जा रहे, तो जाहिर है दिस विल बी हैव्स एंड हैव्स नॉट्स इन द कंट्री। कुछ ऐसे तबके होंगे जिनके पास बेहतर तालीम होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनके पास नहीं होगी बेहतर तालीम, तो उससे जो माशरे में इस वक्त करंट डिवाइड है वो और ब्रिज होता है। अच्छा। तो लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डिस्क्रिमिनेशन या हेजुमनी जिसे हम कहते हैं, जो एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा फैलाता है, उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन अगर हम देखें, हम लोकल सतह पे जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम देख रहे थे कि हमारे बुक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती है जिसमें हम खुद भी गलतियाँ निकाल रहे होते हैं। ये आपको पता है, ये डेलमा
رہنما ہے ہمارے اس نظام کے ساتھ. تو بہت سارے لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ چلے جی چاہے 5-6 ہزار زیادہ دے دیں لیکن اپنے بچے کو ایسے اسکول میں پڑھائیں جہاں پر اس کی جو فر انگلش بھی بولے, ساتھ میں جو اس کا اسٹینڈرڈ ہو تعلیم کا وہ باقی ممالک سے بھی سمہاؤ میچ کر سکے, وہ پیچھے نہ رہے. دیکھیں جو اس کریکولم کا کلیم ہے وہ یہ ہے کہ یہی والا اسٹینڈرڈ وہ سب کو پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی کریکولم کی امپلیمنٹیشن میں پلاننگ کے بعد امپلیمنٹیشن اور اس کا ایویلویشن کا اسٹیج بھی آتا ہے. امپورٹنٹ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک اچھا کریکولم بن گیا ہے, فار انسٹنس امپورٹنس اس چیز کی بھی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا, اس کے لیے ٹیچر ٹریننگ پروسیجرز کیا ہیں, کیونکہ ایک اچھا کریکولم یا ایک اچھی ٹیکسٹ بک اچھی کلاس روم نہیں بناتا. ٹیچرز کوالٹی جو ہے نمبر 1 فیکٹر ہے دنیا بھر میں جس سے اچھی تعلیم ہوتی ہے. ایک درخت کے نیچے بھی ایک بہت اچھا بچہ پڑھ سکتا ہے اور ایک ملٹی میڈیا والے کلاس روم میں بھی پڑھ سکتا ہے. دا کی فیکٹر از دا ٹیچر. تو جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ یہ کریکولم جب امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو ٹیچر ٹریننگ میجرز کیا لیے جا رہے ہیں, کون سا ایسا آن گوئنگ سسٹم ہے جس سے ایویلویٹ اور سپورٹ کیا جائے گا ٹیچرز کو ٹو ٹیک اٹ ٹو دا کلاس روم. ابھی آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے, گورنمنٹ پلان کر رہی ہے ایسا کچھ کرنے کے لیے یا بس امپلیمنٹیشن پہ جا رہی ہے؟ سندھ میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا جو ہم جانتے ہیں. سندھ تو ایٹ لیسٹ ایون امپلیمنٹیشن کی بھی اتنی ابھی اس وقت بات نہیں کر رہا. سب سے زیادہ جو میرے پاس نیوز ہے وہ یہ کہ KPK میں ٹریننگ بہت ریگرس پرووائڈ کی جا رہی ہے, ٹیچرز کو اس لیول پہ ٹرین کیا جا رہا ہے. پنجاب میں بھی تھوڑی بہت ٹریننگ ہو رہی ہے, مگر جو ایک ایشو ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ اسکولس کے ٹیچرز کے لیے زیادہ ہو رہا ہے. جو پرائیویٹ اسکولس ہیں جن کے لیے ابھی ٹیکسٹ بک بھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے, کیونکہ ٹیکسٹ بکس بھی تو ابھی فائنلائز نہیں ہوئی ہیں نا, ایک لسٹ آئی ہے کہ یہ والی ٹیکسٹ بکس جو ہیں وہ پڑھائی جائیں گی, بٹ دیر از نو فائنل کنسنسس جس کی وجہ سے پبلشرز بھی ٹیکسٹ بکس نہیں پبلش کر رہے. اور اب کیونکہ اگست سے یہ چیز امپلیمنٹ ہو رہی ہے تو ٹیچر ٹریننگ کے لیے ٹائم بہت کم رہ گیا. عام طور پہ جو چینز بڑے اسکولز ہوتے ہیں وہ اپنی ان ہاؤس ٹریننگ کراتے ہیں, تو ابھی ان کے وہ ان ہاؤس ٹریننگ کا سلسلہ نہیں شروع ہوا, لیسن پلاننگ کا سلسلہ شروع نہیں ہوا. کیونکہ ٹیچرز کو ٹرین نہیں کیا جائے گا تو کوئی فائدہ ہی ہوگا یہ کریکولم لانے کا. اچھا لیکن بہت سارے ٹریننگ کی ضرورت ہے. بہت سارے پیرنٹس یہاں پہ یہ بھی شکایت کر رہے ہیں کہ جی جو اب نیا کریکولم آیا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے بچے آلریڈی کور کر چکے ہیں. فار انسٹنس 4تھی کلاس میں جو بچے کو کریکولم پڑھایا جا رہا ہے وہ کہہ رہے جی ہمارے تو بچوں نے تیسری اور دوسری میں پڑھ لیا ہوا ہے, تو اس طرح سے ریپیٹ کرایا جا رہا ہے. تو ان کا یہاں پر یہ جو بیسک کنسرن ہے وہ یہ کہ جی کیا یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پر ہے, ایک بار پھر سے جاننا چاہوں گی. دیکھیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے میچ کرنے کی کوشش تو کی گئی ہے, لیکن اس میں یہ بات ضرور ہے کہ جو پبلشرز ہیں وہ اس کو ایک لیول اپ لے آ سکتے ہیں, کیونکہ جو کلیم ہے کریکولم کا وہ یہ کہ جو SLOs ہیں اسٹینڈرڈ لرننگ آبجیکٹیوز وہ ایک سیٹ کر دیے گئے ہیں. اب اس کے حساب سے آپ ایکٹیویٹی یا کانٹینٹ ہائر لیول کا بھی ڈال سکتے ہیں اپنی ٹیکسٹ بک میں اور تھوڑا سا منیمم لوور لیول کا بھی ڈال سکتے ہیں. تو اگر اسکولز جو ہیں وہ جس بھی ٹیکسٹ بک کے لیے آپٹ کر رہے ہیں وہ اسکولز پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کس قسم کی ٹیکسٹ بک پہ جا رہے ہیں. اس پہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, اس کو ہائی لائٹ کریں. پبلشرز اس وقت تو ذرا کافی ڈائلیما میں ہیں, کیونکہ جن پبلشرز سے میری بات ہوئی ہے پتہ یہ چلا ہے کہ مختلف بورڈز ہیں, مثلا KPK کا اپنا بورڈ ہے, پنجاب کا اپنا بورڈ ہے. دے آر گیونگ پبلشرز ویری ٹف ٹائم, کیونکہ اگر ایک بورڈ اپروو کر دیتا ہے تو دوسرا بورڈ کہتا ہے کہ اس میں ایشوز ہیں, چینجز لانے کی ضرورت ہے. بہت ہائی فی ہے جو پبلشرز سے لی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے بہت سے پبلشرز تو آگے ہی نہیں آئے. انہوں نے کہا ہم یہ ریگولس پروسیس اور یہ اماؤنٹ نہیں جو ہے وہ میٹ کر سکتے. تو اس لحاظ سے تھوڑا سا کنسرن تو ہے اور ایشو تو ہے. پبلشرز ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ رول ادا کر سکتے ہیں, مگر جو بورڈز ہیں یا ریویو کمیٹیز ہیں ان کی بہت زیادہ سے ہے, کیونکہ وہ NOC نہیں دیں گے جب تک ان کے حساب سے ٹیکسٹ بکس نہیں چینج کر دی جاتی. بچوں کو بہت سارے بچے جو ہیں وہ لوگوں کی تو کوشش ہوتی ہے اردو پڑھانی بھی چاہیے, اچھی بات ہے, بچوں کو اردو آنی بھی چاہیے, لیکن بہت سارے پیرنٹس خود بھی کمفرٹیبل ہوتے ہیں انگلش سے. اور بہت سارے بچے جیسے اگر میں ایک انگلش میں ایک سوشل اسٹڈیز پڑھتی ہوئی آ رہی تھی, پاک اسٹڈیز پڑھتی ہوئی آ رہی تھی, اور اس اینڈ میں جی پتا چلا جی کچھ عرصے پہلے بورڈ کی پالیسیز چینج ہوئی اور مجھے اردو میں پیپر دینا پڑ گیا, تو میرے لیے کافی زیادہ مشکلات ہوئی تھی کیونکہ میں نے پرسنلی یہ ٹائم گزارا ہے. سو کیا بچوں کو ایسی آپشن ملیں گی کہ اگر آپ نے سوشل اسٹڈیز ہے, پاک اسٹڈیز ہے, یہ اسلامیات ہے, آپ انگلش میں پڑھنا چاہیں یا اردو میں پڑھنا چاہیں, تو کیا ایسی آپشن کوئی موجود ہے؟ دیکھیے اس وقت تو ایسی کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ جو کہہ دیا گیا ہے اردو میں ہی ہوگی ساری. جی کہا تو یہی جا رہا ہے. ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے, اگر ہم ریسرچ دیکھیں تو ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ مدر ٹنگ میں ایجوکیشن پرائمری کلاسز میں بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ آپ کا بیس بناتی ہے. اور ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر آپ کی مدر ٹنگ لرننگ اسٹرانگ ہے تو کوئی بھی سیکنڈ لینگویج چاہے وہ انگلش ہو یا پرشین ہو وٹ ایور, آپ زیادہ بہتر طریقے سے سیکھ پاتے ہیں. تو مدر ٹنگ میں تو کوئی کنٹینشن نہیں ہے ایز سچ کہ وہ پڑھانی جانی چاہیے, لیکن اس کا امپلیمنٹیشن کا طریقہ, اس کے لیے بھی ریسورسز, ٹیچرز کوالٹی,
एब्सोल्युटली टीचर्स ट्रेनिंग, खुद टीचर्स को आना चाहिए वो टर्मिनोलॉजी जो नई इंट्रोड्यूस हो रही हैं जो उनको नहीं पता। और एक चीज़ जो मुझे बहुत से लोगों ने फीडबैक भी दिया कि अगर उर्दू में फॉर इंस्टेंस करिकुलम का एक चंक होना, आप चाह रहे थे कि टेक्स्ट बुक या एग्जाम उर्दू में हो, तो इवन करिकुलम का वो पोर्शन उर्दू में होना चाहिए था, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजीज इंग्लिश में यूज हुई हैं, उसको आपको उर्दू में पढ़ाना तो नहीं कि है। हम there's a little जो disparity. करिकुलम डिसाइड करें, जो आगे प्लान करें, अशफाक वो ये देखिए करें कि जी हमारे टीचर्स क्योंकि ये नहीं पढ़ा सकेंगे गवर्नमेंट स्कूलों में, तो हम करिकुलम को और इजी कर दें। जो बाकी बेचारे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल हलवा भी हो जाएगा, लेकिन उनको मजा भी नहीं आएगा। जी बिल्कुल, लेकिन उसमें वही वाली बात है कि बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक एसएलओस मीट करने, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ाई जा सकती है। ये बात सही नहीं है कि तमाम को एक ही लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ाया जाएगा। बेसिक स्टैंडर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव सिमिलर होने चाहिए। उसमें कंटेंट जो है वो डिफिकल्ट भी हो सकता है, उसमें एक्टिविटीज का लेवल भी डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये तो इशू नहीं है एज सच करिकुलम का, एक जैसे ये परसेप्शन फॉर्म हुआ हुआ है कि तमाम लोग कम लेवल पे पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। बेसिक लेवल है, उससे आप ऊपर जाने की अलाउ करता है सिंगल नेशनल करिकुलम। अच्छा, ये जो फीडबैक का आपने तज़किरा किया, तो ये कहाँ से लिया जा सकता है? देखिए, दुनिया भर में जब नया करिकुलम इम्प्लीमेंट होता है तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि आप उसको एक ट्राइंग आउट फेज से गुजारते हैं। मसलन अगस्त में ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसको ट्राई आउट करें और फिर फीडबैक आप लें टीचर्स से, स्टूडेंट्स से, पेरेंट्स से, जो भी एजुकेशनल स्टेक होल्डर्स हैं, टीचर ट्रेनर्स से, करिकुलम डेवलपर्स से, और देखें कि ये क्लास में ले जाके क्या बेहतरी आई। एक रिगरस प्रोसेस है जो कि इन प्लेस होना चाहिए, जिसकी अभी तक तो कोई खबर नहीं है कि ऐसा इवैल्यूएशन प्रोसीजर है इन प्लेस या नहीं है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, और अगर वो करना चाह रहे हैं तो कब से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि विदाउट इवैल्यूएशन तो फिर सिर्फ यही कहा जाएगा कि बहुत अच्छा है। तो अगर आपको वॉइसेस फ्रॉम द क्लासरूम नहीं मिलेंगी तो देन इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा खुरम साहिबा हमारे मौजूद थी, और ये बहुत ज़्यादा अहम इशू भी है क्योंकि पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंसर्न नज़र आ रहे हैं। टीचर्स की ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा मामला भी है, जैसे सिंध में डॉक्टर साहिबा ने बात की कि उनके इल्म में तो ऐसा नहीं है कि जी सिंध में टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए। दूसरा ये अभी हम देख रहे हैं कि जब ये यकसा तालीमी निसाब भी आ जाएगा तो अभी हम देख रहे हैं कि किताबों की कितनी किल्लत पैदा हो गई है, लोगों के लिए बड़ा मसला होता है। मारे फिर रहे हैं। फिर एग्जैक्टली, फिर लोगों को अगर फोटो कॉपी भी करानी पड़े तो वो किताब से ज़्यादा उसकी प्राइस हो जाती है। अक्सर तो ये सेशन शुरू होने के 4-4 महीने तक भी किताबें दस्तयाब नहीं होती हैं और बड़ी परेशानी होती है, तो ये इसको भी देखना चाहिए, केटर करना किस तरीके चाहिए, से इसको सॉर्ट आउट करना है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहेगा। वो शायर क्या खूब कहता है कि मुश्किलें इतनी पड़ी हम पे कि आसान हो गई, लेकिन यहाँ पर आसानी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि कोरोना की एक के बाद एक वेव आ रही है। अभी चौथी लहर आ चुकी है और कोरोना की वेव खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और ऐसे में नेग्लेरिया ने एक बार फिर से सर उठाना शुरू कर दिए। बिल्कुल जी, और हमने देखा कि कल भी कराची शहर में 5 अफराद इसका शिकार हो गए, और डॉक्टर्स कहते हैं कि नेग्लेरिया जसूमा आलूदा या गंदे पानी में पैदा होता है, जो कि नाक के ज़रिए आपके ब्रेन के अंदर एंटर होता है और फिर इसको खाना शुरू कर देता है। शदीद नुकसान पहुंचाता है। पहले आपको शदीद सर का दर्द होता है, और नेग्लेरिया में जो शख्स मुब्तला होता है वो 1 या 2 दिन में अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। महकमा सेहत सिंध के जाँबहक होने वालों में एक नौजवान उनके मुताबिक एक नौजवान अपने दोस्तों के साथ मलीर में वाक़िया फार्म हाउस में पिकनिक मनाने के दौरान स्विमिंग पूल में नहाते हुए नेग्लेरिया का शिकार हुआ था, और 4 दीगर भी इसी मर्ज में मुब्तला होकर ज़िंदगी की बाजी हार गए, जिनमें एक 8 साला बच्चा भी शामिल है। जी बिल्कुल, और बड़ा एक अंदोहनाक वाक़या पेश आया, और जनाब लोग गए स्विमिंग पूल में और ऐसे में ये वायरस का शिकार हो गया। और आप ये देखिए कि उस स्विमिंग पूल में जो दीगर लोग थे, वो 4 लोग वो भी इसका शिकार हुए, तो ये बड़ा एक परेशान कुन मरहला है। तो खैर इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद उमर सुल्तान साहब, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन हैं JPMC कराची में। अस्सलाम वालेकुम जी, और बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये फरमाइएगा ज़रा कि ये हर कुछ अरसे बाद हम ये देखते हैं कि ये आता है, सर उठाता है, फिर खुद ही गायब हो जाता है, क्या वजह क्या बनती है इसके फैलाव की? देखिए, ये जो नेग्लेरिया बेसिकली एक पैरासाइट है जो कि फ्रेश वाटर में गर्मियों के मौसम में जो है वो की परवरिश होती है, इसकी नशोनुमा होती है, ये मल्टीप्लाई होता है, और जब ये फ्रेश वाटर लेक से पानी हमारे घरों में आता है तो वाटर टैंक के जरिए या ड्यूरिंग बाथ या वजू करते हुए हमारी नाक के जरिए दिमाग को इन्फेक्ट करता है, या जहाँ स्विमिंग पूल्स होते हैं जहाँ जाके लोग नहाते हैं तो वहाँ भी ये नेग्लेरिया पैरासाइट जो है वो इन्फेक्ट हो सकता है। ये गर्मियों के सीजन में होता है। अच्छा। और फ्रेश वाटर में मल्टीप्लाई होता है ये ना।
تو لوگوں کو چاہیے کہ جب انڈیویجلی اس سے ہم ایسے پریونٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں کے میں کلورین لیول جو ہے اس کو بہتر کریں. کلورین جو ہے اس کی مقدار جو ہے وہ انڈیویجول جو واٹر ٹینکس ہیں وہاں ڈالی جائے, اور گورنمنٹ کی سطح پہ جہاں سے پانی ہمارے پاس پمپ ہوتا ہے, داواجی پمپ ہے یا ہب ڈیم ہے, وہاں جا کے بھی آپ جو ہے وہاں جا کے بھی. ڈاکٹر صاحب ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس سے یہ سوئمنگ پول میں کچھ دوست ساتھ میں نہائے اور اس کے بعد ملیریا تھا جو جرثومہ تو وہاں پہ موجود تھا, اور پھر اس جرثومے نے ان تمام دوستوں کو وہاں پہ ختم بھی کر دیا. تو یہاں پر تو ہمیں یہ سبق مل گیا کہ جی ہم نے ایسے کسی پبلک جو ہے سوئمنگ پولس میں اس میں نہ نہانا ہے, لیکن جو گھر میں جو لوگ موجود ہیں وہ کیا کریں جن کے ہاں ٹینکر سے پانی آتا ہے, تو وہ کیسے اس کو میک شور کریں کہ ان کے گھر میں جو پانی آ رہا ہے اس میں نگلیریا کا یہ جراثیم موجود نہیں ہے. دیکھیں خاص طور پہ جو واٹر ٹینک کے ذریعے پانی آ رہا ہے نا, تو آپ کلورین ایڈ کریں. کلورین کی سرٹن کوانٹیٹیز ہیں کہ اتنی مقدار میں اتنی آپ نے کلورین کی ٹیبلٹس کو ایڈ کرنا ہے. تو آپ جو ہے کلورین کی مقدار خود ایڈ کر لیں, اور ڈیورنگ وضو جو ہے نا وہ آپ ناک کے اندر پانی کو زیادہ ڈیپ تک نہ لے کے جائیں, کیونکہ ایک باریک سی ہڈی ہوتی ہے ہماری ناک اور برین کے درمیان نا, تو اب انڈیویجول سطح پہ بھی احتیاط کر کے اس سے بچا جا سکتا ہے. یہ کنڈیجیس نہیں ہے جیسے کہ کرونا ہے, یہ پریونٹیبل ہے اور پیراسائٹ ہے, لیکن جب یہ انفیکٹ کرتا ہے تو اس کی مورٹیلٹی مور دین 98% ہے. اچھا, یعنی کہ ایک دفعہ اس کی آپ کے ساتھ انٹریکشن ہو گئی اس کے بعد بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے؟ دیکھیں اگر انفیکشن ہو گیا ارلی سٹیجز میں ہے, ارلی سٹیجز میں آپ کو ہیڈ ایک ہے, فیور ہے, وامٹنگ ہے, آپ ارلی سٹیج میں اگر ڈائگنوسس ہو جاتی ہے تو پھر بھی کچھ بچنے کے چانس, لیکن اگر یہ برین کو انفیکٹ کر دے تو مورٹیلٹی مور دین 98%. اچھا, لیکن یہ سالٹ واٹر جو سورسز ہیں پانی کی وہاں پر یہ نہیں ہوتا, یعنی کہ سمندر وغیرہ میں اس کے ہونے کا خدشہ نہیں ہے؟ ہاں لیس لائکلی ہے. یہ فریش واٹرز میں ہوتا ہے جہاں کلورین لیولز کم ہوتا ہے, وہاں تو آلریڈی کلورین لیول اچھا خاصا ہوتا ہے جو سالٹ واٹر ہوتے ہیں نا, تو وہاں اس کے چانسز منیمم ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کیا پروپورشن کیا ہونا چاہیے, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے آپ کو کلورین کی جو میڈیسن اس میں ایڈ کرنی چاہیے, تو کس طریقے سے لوگ اس کو کر سکتے ہیں, میتھس اپنا کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر 100 گیلنز ہیں, 1000 گیلنز میں آپ 2 ٹیبلٹ جو کلورین کی اسٹینڈرڈ سائز کی آپ کو باہر سے میڈیکل اسٹور سے ملتی ہیں وہ ایڈ کر لیں, اور وہ ایک دفعہ کے لیے یوز کے لیے ہوتی ہیں. اگر نیکسٹ 1000 لیٹر یا 1000 گیلن پانی آپ کے پاس آ رہا ہے تو دوبارہ آپ کو کلورین ایڈ کرنا ہوگا. یہ صرف گرمیوں کے سیزن کے لیے ہے, اور گورنمنٹ کو اپنی سطح پہ چاہیے کہ وہ کلورینیشن جو ہے جہاں سے پانی پمپ ہو رہا ہے کراچی شہر میں داواجی سے یا ہب ڈیم سے, تو وہاں اس میں کلورینیشن کو میک شیور کرے تاکہ کم از کم یہ جو گرمیوں کے مہینے ہیں اس میں کلورین لیول. اچھا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ اتنا کی جو گروتھ ہے وہ کم ہو. صحت کے شعبے میں جتنا حکومت کا کنسرن موجود ہے یہ تو سب کے سامنے ہی ہے. یہ ذرا بتا دیجیے گا اب کہ یہ جو آپ نے کہا کہ اٹس اے پیراسائٹ, تو یہ بیسکلی ڈفر کیسے کرتا ہے بیکٹیریا اور وائرس سے؟ دیکھیں مائکرو بایولوجی میں دیکھیں ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں. وائرس ہوتا ہے, بیکٹیریا ہوتا ہے, پیراسائٹ ہوتا ہے. پیراسائٹ مینس کہ وہ اپنی جو انرجی ہے وہ لیونگ آرگنیزم سے لے رہا ہوتا ہے, دوسرے آرگنیزم سے لے رہا ہوتا ہے. اس کو ہوسٹ چاہیے ہوتا ہے, یعنی کہ ہوسٹ چاہیے ہوتا ہے. تو ہوسٹ اگر ہیومن از اے ہوسٹ, جب ہوسٹ مل جاتا ہے تو وہ پھر اپنی ریپلیکیشن اور اپنی گروتھ اس کے اندر آٹومیٹکلی اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ڈاکٹر محمد عمر سلطان ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یہ بڑا ایک پریشان کن مرحلہ ہے کہ جناب یہ نگلیریا جو پیراسائٹ ہے یہ ایک بار پھر سے سر اٹھا رہا ہے, اور اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انفیکشن ہوتا ہے اور لیتھیلٹی جو اس کی 98% ہے, یعنی کہ اس کے اندر بچنے کے چانسز نہیں ہوتے. ایک دفعہ آپ کی انٹریکشن ہو جائے تو بہت زیادہ محتاط رہیں. بالکل جی, پچھلے سال بھی ہم دیکھا کہ نہایت ایک معروف نعت خوان بھی نگلیریا کی وجہ سے جو ہے ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی. تو اب ہمیں خیال رکھنا ہوگا اور خود بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جی دیکھیں جو گھر میں پانی استعمال کریں ہیں اس میں کلورین کی میڈیسنز ایڈ کرنا ضروری ہے, اور ساتھ میں کوشش کریں کہ کیونکہ گرمیوں میں زیادہ پنپتا ہے یہ پیراسائٹ, تو کوشش کریں جو پبلک جس میں ہم آپ کہتے ہیں کہ جو پولز ہیں ان میں جانا اوائڈ کریں. خیر اب آگے بڑھتے ہیں, اور میرے خیال سے کیونکہ اس سے پہلے بریک لیں, آپ کا موڈ تھوڑا لائٹ کرنا والے بڑا ضروری ہے, بہت چینج کرنا ضروری ہے بہت. تو جناب ہالینڈ سے ایک حیرت انگیز خبر ہے, اور وہ خبر ہے برگر کے حوالے سے. بن کباب کے حوالے سے نہیں, انڈے والے برگر کے حوالے سے نہیں, بلکہ دنیا کے سب سے مہنگے برگر کے حوالے سے. بالکل جی, اور جسے گولڈن بوائے کا نام دیا گیا ہے, اور اس برگر کی جو قیمت ہے وہ $6,000, یعنی کہ پاکستانی روپیز میں 9,55,000 سے زائد روپے کا یہ برگر ہے. اس برگر کو ایک ریسٹورانٹ ڈی والٹن کے سربراہ رابرٹ چینٹی
نے تیار کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ وبائی کورونا کے دوران جب ریسٹورینٹس بند ہو گئے تھے تو ٹیک اوے سروس جاری تھی, تو خیال آیا کہ دنیا کا سب سے مہنگا برگر تیار کر کے اس سے حاصل ہونے والی تمام آمدنی جو ہے وہ معاشرے کی بھلائی کے لیے عطیہ کی جائے. لیکن آپ یہ سوچیں جو اتنا مہنگا برگر جو بنا ہے اس کو افورڈ کون کرے گا؟ آمدنی ایگزیکٹلی اور ہوگی اس کی کہاں سے؟ شیلف لائف کہاں سے ہوگی؟ اس کو آرڈر کون کرے گا؟ اچھا فرینکلی اسپیکنگ جب گولڈن بوائے جب اس کا نام رکھا گیا آئی تھاٹ کہ شاید اس میں جی کوئی سونے کے ورق استعمال کیے ہوں گے. آپ کو پتا ہے کراچی میں بھی ایک کوئی کیک آیا تھا کافی زیادہ وہ مہنگا وہ کیک تھا جی, کوئی 23,000 کیک کی پرائس تھی, جس کی ریزن کیا تھی کہ وہ اتنا مہنگا کیک ہے جی اس میں جو گولڈ کے ورق ہے جو استعمال کیے گئے ہیں تو اس وجہ سے. اچھا لیکن نظر آ رہا ہے اس میں, ایسا نہیں ہے اس میں بھی ہے, لیکن پھر بھی 9,55,000 روپے بندہ یہاں پر سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے لے کوئی اچھی. ایگزیکٹلی میں یہ بات کرنے لگی تھی. گولڈن بوائے میرے ذہن میں تو آسکر ڈی لا ہویا کا نام آیا تھا جو کہ گولڈن بوائے پروموشن کا بانی تھا. امیجن ایک بار آپ نے یہ برگر کھا لیا, بس مطلب 5 منٹ کے اندر آپ کے 10 لاکھ وہ ہو گئے جی. نہیں, اور اگر آفس میں کھایا تو 4 لوگوں کو ٹکڑے بھی دیے اس کے. اور بعد میں زندگی پر آپ نے ان پہ سامنے جانا کہ 2.5 لاکھ روپے دیے تھے تمہیں, کھلائے تھے تمہیں ان ہاتھوں سے رزق حلال کے, لیکن مجھے نہیں لگتا یہ ایک بھی بکا ہوگا اب تک. یو نیور نو. یہاں پہ بڑے کریزی لوگ بھی جناب ہیں. چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب, ویلکم بیک ٹو آور شو. اور ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے موجود ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد, اور اب اس گھنٹے میں تذکرہ ہوگا گرما گرمی کا, چونا پھرنے کا, جو کہ ہمارے ارمانوں پر بھی پھر گیا, اور چاند کو زمین پر اتارنے کا. وائٹ واش کہتے تھے نا تو لوگوں کو سمجھ آ جانی تھی کہ آپ بات کریں جناب کرکٹ میچز کی, جو کہ جس میں ہمیں انگلینڈ نے کل دعائیں مانگی تھی, کل ہم نے اسی ٹائم پہ یقیناً کوئی ایسے ہمارے اعمال ہوں گے جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوئی. لیکن میں ایگزیکٹلی گوگل سے بھی میں نے پوچھا کہ گوگل میری دعا قبول کی نہیں ہوئی, تو گوگل نے کہا یہ ٹیم کی پرفارمنس سے بات ہے بہن, آپ ذرا سینٹی مت اس حوالے سے. نے بلے بازوں نے, یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اچھا بیٹنگ ٹریک تھا جہاں پر بلے بازوں نے اچھا پرفارم کیا. بابر اعظم نے کیا کمال 158 رنز بنائے جو کسی کیپٹن کی جانب سے سب سے زیادہ صرف کیا بابر اعظم پہ ہی ہم نے کیا کرنا ہے. چلے یہ ہم نے امام بھی چل گئے, اچھا کل امام بھی چل گئے, اچھی بات ہے, لیکن کیا ہم نے صرف 2 ہی اپنے پلیئرز پہ تکیہ کرنا ہے؟ باقی ہم باقیوں کے رحم و کرم پہ ہوں گے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے نا کہ ہم نے آگے اپنی ٹیم کی فارمیشن میں کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے. ہمارا بالنگ اٹیک اتنا ویک ہے, اور بالنگ اٹیک میں ہم سب سے لڈیاں ڈال رہے تھے, لیکن جب پہلے میچ میں جب ہمیں شکست ہوئی ہم نے ساری لڈیاں لی واپس. ہم نے کہا نہیں جی سوری, ہمارا بالنگ اٹیک بالکل اتنا اچھا نہیں, اتنا مؤثر نہیں ہے. پھر دوسرے میں ہمیں مزید صدمہ ہوا, اور جو کل کا میچ تھا بس پھر اس پہ تو تبصرہ محفوظ. مطلب 48 اوور میں چیز کر لیا یار, آخری بال تک جاتے. وہ توصیف صاحب کل کہہ رہے تھے کہ جناب میچ وہی اچھا ہوتا ہے جس میں فائٹنگ اسپرٹ نظر آئے. اچھا قسم سے مجھے لگ رہا تھا کل پاکستان میچ جیت جائے گا, بیکاز پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جو پرفارمنس ہے بہت انپریڈکٹیبل ہوتی ہے. کبھی اتنی اسٹرانگ ٹیم کو ہرا دیتی ہے, اور کبھی بہت ہی معصوم سی اور بڑی بی کیٹیگری ٹیم ہم کہہ رہے تھے نا, لیکن ان سے بھی ہار آپ یہ جاتی دیکھیں ہے. کہ جو انگلش پلیئرز ہیں ظاہر ہے وہ بھی کھیلنے کے لیے آئے تھے, اور ان کا جو کانفیڈنس لیول تھا وہ بہت ہائی تھا. اب آپ سوچیں کہ وہ پہلے بیٹنگ کر رہے ہوتے اور اتنا ٹارگٹ دے دیتے تو ہم تو نروس آ ہی جاتے. بالکل جی. اچھا ساتھ میں کیونکہ آپ کو پتا ہے آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے والے ہیں, اور تقریباً اب صرف ہم 9-10 دن کی دوری پر ہیں, تو اس حوالے سے بات کریں گے. سیاسی ٹیمپریچر جو ہے وہ دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. گو کہ بلاول بھٹو زرداری سین سے کافی زیادہ آؤٹ ہے, کیونکہ آف کورس وہ نجی دورے میں امریکہ میں ہے, لیکن مریم نواز صاحبہ کی ہم تقریریں سنیں. کل تو علی گنڈاپور صاحب نے, مراد سعید صاحب نے جو تقریریں کی ہیں ان پہ ڈسکشن بھی ہوگی, لیکن پہلے ٹاپ سٹوریز. آزاد کشمیر انتخابات سیاسی پارا چڑھنے لگا. علی امین گنڈاپور نے بھٹو کو غدار اور نواز شریف کو ڈاکو قرار دے دیا. مریم نواز کا کہنا ہے کہ کشمیر کا مقدمہ کمزور نہیں, مسلط شدہ وکیل عمران خان کمزور ہے. جی جناب, تو ہم نے اس گھنٹے میں جو اسپیسیفکلی بات کرنی ہے وہ بات کرنی ہے سیاسی میدان میں جو گرمی ہے مسلسل بڑھتی چلی جا رہی, کیونکہ گزشتہ روز وفاقی کابینہ کا ایک اہم اجلاس بھی ہوا تھا جس میں بڑے اہم فیصلے لیے گئے. جی, اور اس کے اندر جناب کالعدم جماعت ٹی ایل پی پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. فیصلے کی منظوری کابینہ کے اجلاس میں دی جا چکی ہے. ساتھ ہی وفاقی کابینہ میں توسیع بھی کی گئی ہے. اہم اتحادی جماعت قافلی کے مون صلاحی کو کابینہ میں شامل کیا گیا ہے. ان کا قلمدان آبی وسائل کا ہے.
बिल्कुल जी, ज़राए के मुताबिक MQM और बाप पार्टी से भी वुज़रा को काबीना में लिए जाने का इम्कान है, जबकि कुछ वुज़रा की छुट्टी भी हो सकती है। काबीना इजलास में हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त पर सिंध हुकूमत के केसेस की तहकीकात के लिए JIT बनाने के लिए भी मंजूरी दी गई और दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में भी सियासी पारा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने भुट्टो को गद्दार करार दे दिया। कहा कि भुट्टो ने मुल्क के 2 टुकड़े किए और ये भुट्टो का नारा लगाते हैं। खुद को कश्मीर की बेटी कहने वाली असल में डाकू की बेटी है। भुट्टो जरदारी नात के साथ जोड़े हुए हैं। भुट्टो जिसका ये नारा मारते हैं जिंदा है भुट्टो जिंदा है। भुट्टो ने पूरे सिंध को मार दिया है, अभी भुट्टो जिंदा है। नहीं चाहिए ऐसा जिंदा भुट्टो जिसकी वजह से हमारे बच्चे भूख से मर रहे हो, जिसकी वजह से कराची कचरे में डूबा हुआ हो। ये वही भुट्टो है। वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए मुल्क को तोड़ दिया इस गद्दार ने। नवाज शरीफ आज उसकी बेटी आई कहती है मैं कश्मीरी हूँ, डाकू की बेटी है। अपने आप को कश्मीरी कहकर कश्मीरियों को बदनाम ना करो। हमें तुम्हारा बूदी वाला रिश्ता नहीं चाहिए। उधर मरियम नवाज ने भी कोटली आज़ाद कश्मीर में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। उनका कहना था कि जो तबाही पाकिस्तान में आई, क्या आप आज़ाद कश्मीर में भी लाना चाहते हो? इमरान खान ने कश्मीर का झंडा पकड़ना भी गवारा नहीं किया। कश्मीर का मुकदमा कमज़ोर नहीं, पाकिस्तान का मुसल्लत शुदा वकील इमरान खान कमज़ोर है। पाकिस्तान में आवाम महंगाई के सुनामी में पिस रहे हैं। कहर बन के तुम पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम पर टूटे हो, वही कहर आजाद कश्मीर में लाने का इरादा है। जब उसको कश्मीर का झंडा पकड़ाया गया, उसने कश्मीर के झंडे को हाथ भी नहीं लगाया। दूसरी जानिब वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना है कि इलेक्शन का दिन तो दूर है, कश्मीरी पहले ही इमरान खान के हक में फैसला सुना चुके हैं। बाग में इंतखाबी जलसे से खिताब में उनका कहना था कि खातून आज़ाद कश्मीर में रोज शोर मचाती हैं, उनका पूरा टब्बर चोर और मफरूर है। पहले कह रहे हैं कि हमारे साथ दांधली हो गई, तो सुन लो, दांधली नहीं, आपके करतूत आपके शिकस्त की वजह बन रहे हैं। इस वक्त वजीर आजम भी नून लीग का बेटा है, लेकिन फरियाद कर रहे हैं, रोना रो रहे हैं कि दांधली हो रही है। आप इस साख्तार को देख लीजिए, समधी, बेटे, अब्बा, उसके भाई, फिर बच्चे, भतीजे, सारे मफरूर और इश्तिहारी है। तो इसलिए है कि आपके लिए कुछ नहीं किया, आपको इन्होंने लूटा था। अगर इन्होंने कुछ किया होता तो आज उनको ये शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती कि आजाद कश्मीर आके फोटोशॉप तस्वीरें पोस्ट कर रहे, कश्मीर से अपनी मोहब्बत पुरानी है। और जनाब सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा कमल शोज़ब हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कमल, बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। तो अब जनाब फरमाइएगा कि ये जो काबीना में चेंजेस किए जा रहे हैं इस वक्त, इसकी वजूहात क्या हैं और क्या तब्दीलियां हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मजीद? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारे पाकिस्तान को सुबह बखैर। देखिए, एडिशन हुई है, अभी तक चेंजेस तो नहीं हुई है। ये मिनिस्ट्री खाली पड़ी हुई थी, आपको पता होगा फैसल वाडा साहब ने जब से वो सेनेट के मेंबर बने हैं, तो ये जब वो MNA से उन्होंने रिजाइन किया था, तब से ये मिनिस्ट्री खाली थी और बड़े अरसे से एक ये खबर भी गर्म थी, आप लोग ही ब्रेक करते रहे हैं कि मोहम्मद सलाई साहब जो हैं वो उनको कहीं न कहीं काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। तो वो फाइनली बन गए और मजीद भी मेरे ख्याल में हमारे जो एलाइज हैं शायद उनमें से भी और लोग भी चले कमल, इससे जो पंजाब के इत्तेहादी हैं वो तो उनकी जो नाराजगी थी वो थोड़ी बहुत दूर होगी, लेकिन बात की जा रही है कि जो सिंध में भी, जो कराची में भी उनके आम इत्तेहादी हैं, उनको भी खुश करना लाजम मलजूम है, क्योंकि पहले भी इस हवाले से बात की जा रही थी और अभी बात भी कही जा रही है कि शायद MQM से भी किसी को वजीर लेकर आएंगे। फिर बाप पार्टी का नाम भी अब आ गया कि जी वहां से भी कुछ वजीर आएंगे, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि कुछ वुज़रा की हो सकता है छुट्टी भी हो जाए। तो क्या ऐसा ही है? देखिए, ये तो वजीर आजम का इस्तेकाक है, अपनी काबीना में शफल भी वो कर सकते हैं, पहले भी की हैं, आपने देखा है, मिनिस्ट्रीज भी चेंज हुई हैं। तो इस पर मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरी सोर्सेज भी आप ही हैं। तो ये तो वजीर आजम का अपना इस्तेकाक है कि वो जिसको रखना चाहते हैं, जिससे वो खुश है, उसको रखें, और अगर किसी को चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से जरा बात कर लेते हैं। इंतखाबी जो एक प्रोसेस है वो तो होगा, लेकिन उससे पहले जो मुहिम चल रही है उसके अंदर कश्मीर के मसले को लेकर बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है वजीर आज़म पाकिस्तान को। तो इस रवैये पे आप क्या कमेंट करेंगी कि क्या इससे मसला कश्मीर के हल पर कोई असरात पड़ेंगे मनफी? बिल्कुल पड़ेंगे, और मैं इस पे बहुत सख्त एहतजाज करती हूँ। मुझे बहुत दुख है
کہ اپنی سیاسی روٹیاں لگی رہیں اور آپ لوگوں کو سمجھ رہے ہیں کہ ایک تو کشمیر کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 90 سے ابو ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جس دن زلزلہ آیا تھا تو سب سے زیادہ افیکٹ ہی ہمارے اسکولوں میں نقصان ہوا تھا, اس لیے کہ بچے اسکول جاتے ہیں, وہاں پہ لوگ اویئرنیس چاہتے ہیں. دوسری بات, آپ کو شاید ایاز صادق صاحب کی ایک اسپیچ یاد ہوگی جس میں انہوں نے ماتھے پہ پسینہ اور ٹانگیں کانپنے کی ذکر کیا تھا. جی بالکل قومی اسمبلی میں جی اس سے پہلے ایک خواجہ آصف صاحب نے بھی تقریر کی تھی اور وہ آپ کے ریکارڈ میں موجود ہوگی, میں اسمبلی کا حصہ ہوں, میں ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی. اس میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا سکوت کشمیر, جس کے بعد ہم نے بہت احتجاج کیا تھا. اور میں آپ کو ایک بات بڑی آنیسٹلی بتا دوں کہ جب کشمیریوں کو اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کی باتیں اسمبلی کے ممبران اور اسمبلی کے فلور سے بھی جاتی ہیں تو وہ بہت دکھی ہوتے ہیں. جو اس وقت لڑائی لڑ رہے ہیں, جو ہمارے حریت کے لیڈرز ہیں, جو وہاں پر بچے اس وقت پیلٹ گنز کا شکار ہو رہے ہیں, جو ہماری خواتین اور بچیاں وہاں پہ تشدد اور یہ زیادتی کا شکار ہو رہی ہیں. آپ سوچیں کہ اس قسم کی باتیں, یہ روٹین کی پولیٹیکل تقریریں کر دینا کہ جی کشمیر دے دیا, وہ کس بیس پہ لڑائی لڑیں گے اگر ہم ایسی باتیں یہاں سے ہمارے بالکل. یہ اس بات کا واقعی خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ چلے ٹھیک ہے سیاسی اور الیکشن کی کیمپین ایک طرف, لیکن ایسی باتیں نہ کی جائے جس سے جو کشمیریوں کے جو دل ہیں وہ مزید اس سے ایک اور بھی میں آپ کو بتا دوں, انٹرنیشنل جو فورمز چاہتے نہیں ہیں اور ہم نے اس کو انٹرنیشنلائز کیا ہے, اس کو انڈیا کے آپ سمجھے کہ دانتوں میں سے کھینچا ہے اور اس کو یو این کے پلیٹ فارم تک لے کے گئے. اتنے عرصے تک کشمیر کا جو انہوں نے بیک برنر پہ ڈالا ہوا تھا ایشو, یہ تو ان کی صاحبزادی ہے مریم بی بی, جو جا کے حریت لیڈر سے ملنا جنہوں نے پسند نہیں کیا تھا, اپنے پورے دورے میں مودی کے ساتھ ساتھ پھرے, اس کو ساڑیاں بھی گفٹ کی, ان کو آموں کی پیٹیاں دی, لیکن کشمیر کا ذکر تک نہیں کیا تھا. تو یہ بہت ہی افسوسناک ان کا یہ رویہ ہے. اور ابھی نون لیگ کی حکومت تھی, جن محترم کو یہ ساتھ کھڑا کر کے ہاتھ کھڑا کرتی ہیں کہ ان کو ووٹ دینا, وہی وہاں کے وزیر اعظم تھے. تو اور سوال بھی انہی سے ہی ہوں گے, وہاں کوئی عمران خان صاحب کی حکومت نہیں تھی. تو یہ نان پولیٹیکل لوگ, کنوکٹڈ کرمنلز جب جا کے اس قسم کی کیمپین کرتے ہیں, اتنے بڑے بڑے کاز کو اپنے پولیٹیکل کیا کہتے ہیں مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, بہت افسوسناک ہے. اور اس رویے پہ ہمیں سب کو احتجاج کرنا چاہیے اور اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. صحیح, بہت شکریہ جی. کنول شوذب رہنما پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ اور اس وقت براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں, نادرا کے وراثتی سرٹیفکیٹ کے جاری کرنے کی تقریب ہے اور فروغ نسیم جو کہ وفاقی وزیر قانون ہیں اس سے خطاب کر رہے ہیں. کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں, یا پھر ایک وقت یہ آئے گا کہ آپ کو نادرا کے دفتر یا اس مشن میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ گھر بیٹھ کے اس کو پروسیس کر سکیں گے. دنیا جہاں سے سر اس سسٹم کی بڑی تعریف کی لوگوں نے, اور بہت سی, بلکہ لوگوں نے کہا یہ کہاں سے تمہارے پاس یہ آئیڈیا ہے سر, کریڈٹ آپ کا ہے, آپ کا انکریجمنٹ ہے. اور جاتے جاتے چلتے چلتے میں یہ بات کروں سر, یہ بہت سے اور سسٹم لا منسٹری نے انٹروڈیوس کر دی ہیں. ہماری تھوڑی سی کوتاہی یہ ہے کہ ہم زیادہ اپنے آپ کو پروپیگیٹ کر نہیں پاتے, ٹائم نہیں مل پاتا صبح سے رات تک جب بزی رہیں گے کسی چیز میں, کیونکہ لیکن یہ سارے سسٹمز ہیں. جب یہ سسٹم ہم بنا کے چلے جائیں گے, آج میں لا منسٹر ہوں کل نہیں ہوں, لوگ انشاءاللہ یاد کریں گے سر آپ کو بھی اور مجھے بھی کہ جی لوگ آئے تھے جنہوں نے واقعی یہ بالکل ایک سمجھیے کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ چیزیں پاکستان کے لیے انٹروڈیوس کر کے گئے. سر آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. میں چیئرمین نادرا. اور تو جناب یہ مناظر آپ دیکھ رہے تھے کہ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم اس تقریب سے خطاب کر رہے تھے جس میں نادرا کی جانب سے وراثتی سرٹیفکیٹ کے اجرا کی تقریب کا انعقاد کیا گیا, اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے اور اس کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہوتے تھے. اور اس وقت جناب یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس وقت وہاں پر موجود ہیں اور ان کو بریف کیا جا رہا ہے کہ جو یہ وراثتی سرٹیفکیٹ کا اجرا کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے, اور ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. اس سے بوجھ کم ہوگا عدالتوں پر, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے مسئلے مسائل ہوتے تھے, بڑے ہم دیکھتے تھے لڑائی جھگڑے ہوتے تھے کہ وراثتی اس حوالے سے سرٹیفکیٹس کے حوالے سے, اور خاص طور پر کس کا زیادہ حق ہے, کس کو کم حق مل رہا ہے, اس حوالے سے مسئلے مسائل تھے. تو اس کے سلوشن کی جانب یہ ایک بڑا اہم قدم ہے. بالکل جو ساتھ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دیگر وفاقی وزراء بھی وہاں پر موجود ہیں. ہم نے دیکھا کہ لا منسٹر فروغ نسیم یہاں موجود ہے اور وزیر اعظم عمران خان گفتگو کرنے لگے ہیں. جناب فروغ نسیم صاحب, چیئرمین نادرا, اور میں نے سنا ہے کہ رانا ذوالفقار نے اصل میں یہ سافٹ ویئر ڈیولپ کیا. سب کو آپ کو میں
खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इसकी असल वजह यह है कि हम अपने लोगों की जो असल काम है गवर्नमेंट का, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना, ये हमारा असल मकसद है। गवर्नमेंट असल में लोगों के टैक्स के पैसे के ऊपर फंक्शन करती है, और फिर वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि फिर वो उन्हीं लोगों को सर्व करे, पब्लिक सर्वेंट्स, ये वर्ड पब्लिक सर्वेंट्स है। तो जब एक सिस्टम डिके करता है, वो फिर बजाय गवर्नमेंट को पब्लिक को सर्व करने के लिए पब्लिक गवर्नमेंट को सर्व करना शुरू हो जाती है। इसका मतलब कि वो सिस्टम फेल हो गया, और वो अमूमन फेल्ड सिस्टम्स के अंदर आपको तो ये बड़ा अच्छा कदम आपने उठाया। फारूक, आपको मैं इसलिए मुबारक देता हूं कि हम डे टू डे चीज़ों में पड़े होते हैं, फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं, और हमें टाइम ही नहीं मिलता इस तरह की चीज़ें अपने आप को अपग्रेड करने का, अपने सिस्टम्स को बेहतर करने का, लोगों के लिए आसानियां पैदा करने का। हम क्योंकि डे टू डे फायर फाइटिंग होती है, तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि जबकि लॉ मिनिस्ट्री, मुझे पता है आपके ऊपर इतने प्रेशर्स हैं, और हम भी कंप्लेन करते हैं कि लॉ मिनिस्ट्री के अंदर कोई चीज़ फाइल जाती है तो फिर उसका पता ही नहीं चलता कि वो किधर गुम गई है। तो उसके बावजूद अगर आपने इतना टाइम निकाल के ये किया, तो मैं स्पेशली आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ अपनी गवर्नमेंट की तरफ से और पब्लिक की तरफ से, जो आपको दुआएं देगी कि इतनी आसानियाँ पैदा की आपने। क्योंकि हर सिस्टम हमारे गवर्नमेंट का इतना मुश्किल हो गया, आवाम के लिए इतनी मुसीबतें होती हैं कोई काम करवाने के लिए। और ये जो अब आपने अभी सक्सेशन सर्टिफिकेट का बताया कि अगर वो नॉर्मल प्रोसीजर से जाए तो, और स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी, यहाँ तो वो जो बाहर बैठे हुए हैं उनको पहले यहाँ आना पड़ता है, और वो जो सारा प्रोसीजर है वो बड़ा एक तकलीफ दे है, जो कि बड़ी सिंपल सी चीज़ होनी चाहिए, जो कि अब आपने बना दी है इसको। मैं ये चाहूँगा कि और भी हम अब तेज़ी से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उनका इस्तेमाल करके लोगों के लिए पैदा करें, क्योंकि हमारे लिए ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बड़ी शॉर्टकट्स पैदा कर दी हैं। वो चीज़ें जो कि बड़ी मुश्किल थी और बड़ा टाइम लेती थी, ये एक बिल्कुल इनकलाब आ गया टेक्नोलॉजी का। शौकत खानम ने, मैं आपको सिर्फ मिसाल देता हूँ कि आज से पहले हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, और इन हाउस डेवलप किया, जो आज लोगों को भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को वही सॉफ्टवेयर देते हैं। तो सारा शौकत खानम पेपरलेस बन गया, कोई सब कुछ, कोई पेपर इस्तेमाल नहीं होता था शौकत खानम में। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि किसी किस्म की करप्शन ही खत्म हो गई, कोई पिलफरेज ही खत्म हो गई। ये पॉसिबल ही नहीं था कि कोई रसीदें फॉल्स बना दे, या वो जो सारा सिस्टम था, ख़ास तौर पे कैंसर की बड़ी महंगी दवाइयाँ होती हैं, तो फार्मेसी के अंदर फ्रॉड चल सकता था। तो जैसी पेपर्स हमारा सिस्टम आया, सारा हर किस्म का फ्रॉड खत्म हो गया। और ये अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट में कि ई गवर्नेंस पूरी अपनी लेके आए। और उससे ये है कि ये जो एक सारा प्रोसेस है पेपर पुशिंग का, जिसमें फाइल गुम हो जाती है, फिर फाइलों को आग भी लग जाती है, आपको पता है हमेशा वो लैंड रिकॉर्ड्स को आग लग जाती है, तो वो भी सारा सिस्टम इससे बच सकता है ऑनलाइन लाने पे। और ज़मीनों का जो असल प्रॉब्लम्स हैं, जो अब हम इंशाल्लाह उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, कि ये जो अदालत में आधे केसेस ज़मीनों के होते हैं। कब्ज़ा ग्रुप भी इसलिए बना है क्योंकि ज़मीनों के केसेस सॉल्व नहीं होते, तो उसके लिए अब हम सारा लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये जो हमने टारगेट सेट किया हुआ, ये अगस्त तक हमारे इस्लामाबाद जो मेन शहर है, जो बिल्कुल इनके लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज हो जाएंगे, तो वहाँ भी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं लैंड रजिस्ट्री और फिर वो जो सारा पैसा चलता है, जो आगे हम अपने जाना है वो यही तरीका आगे जाने का। और ये जो आज आपने सक्सेशन सर्टिफिकेट्स के अंदर लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की, इसी तरह अब हमने मुसलसल लोगों की ज़िंदगी आसान करते रहना है। और ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम है जो, और आपसे तारिक, आपसे बड़ी हमें उम्मीदें हैं कि आपने ये नादरा में
بہت بڑی شروع میں ریولوشنری چینجز کیے تھے. اب آپ سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آگے کہ جو کیسے ہم اپنے شہریوں کے لیے ہر سطح پہ آسانیاں پیدا کریں. ہم الیکشن میں بھی اب چاہ رہے ہیں یہ کہ اوورسیز پاکستانی شامل ہو, ای ووٹنگ ہو. 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہے ہمارا, وہ اتنا بڑا ایسٹ ہے اس ملک کا, وہ ان کے ریمیٹنسز پہ پاکستان چلتا ہے, لیکن ان کو ہم پارٹیسپیٹ اس لیے نہیں وہ کر سکتے کہ ہر قسم کی پرابلم بتا دیتے ہیں کہ پاکستان میں آ کے ووٹ ڈالو. تو ان کے لیے بھی ای ووٹنگ کا ہم نے آپ سے امید لگائی ہوئی ہے کہ ایک ایسا سسٹم دیں گے آپ جو فل پروف ہو. اور پھر دوسرا, پاکستان کے اندر ای وی ایم مشینز کا وہ ای وی ایم مشینز وہ کام کریں گی جو ایلیمنیٹ کر دیں گی جدھر ساری دھاندلی ہوتی ہے, جب جیسی پولنگ کلوز ہوتی ہے اور جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے اس کے بیچ میں جو جوڈیشل کمیشن بنی تھی اس میں جو ساری نشاندہی کی گئی تھی وہ اس ٹائم پہ جیسی ووٹنگ ختم ہوتی ہے اور اناؤنس ہوتا ہے اس کے بیچ میں ساری پرابلمز آتی ہیں, ہر قسم کی بے ضابطیاں ہوتی ہیں, دھاندلی ہوتی ہے. تو جب ای وی ایم مشینز آئیں گی تو وہ سارا پروسیس بیچ میں سے نکل جائے گا. جیسے الیکشن ختم ہوا, بٹن دبایا, رزلٹ آ گیا. جس نے کوشچن کیا اس کی ایک پیپر ٹریل ہے, وہ جا کے پھر الیکشن کمیشن میں چیلنج کر سکتا ہے. لیکن وہ ایک ایسا سسٹم ہے جو پاکستان کے لیے سوائے 1970 کی ساری الیکشنز کے اندر ڈسپیوٹ ہوا, کنٹروورسی ہوئی, سوائے 1970 کی ساری الیکشنز میں اپوزیشن نے نہیں مانا. تو یہ ایک اب پہلی دفعہ اب ہم انشاءاللہ ایک ایسا سسٹم لے کے آئیں گے کہ جس کے اوپر لوگوں کو ٹرسٹ ہوگا, اور جو جس طرح ٹرمپ نے بڑی کوشش کی تھی الیکشن کو چیلنج کرنے کی, لیکن کیونکہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا وہ نہیں کر سکا, کہیں بھی وہ ڈسپیوٹ نہیں کر سکا کیونکہ ان کے پاس انہوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. اسی طرح انشاءاللہ ہم اپنے الیکشنز بھی پاکستان میں ایسے کروائیں گے کہ جو اپوزیشن ہے وہ مان جائے, اگر وہ ہارے گی تو مان جائے گی کہ انہوں نے ان کو فری اینڈ فیئر طریقے سے ہرایا گیا, اور وہ ریزلٹس قبول کریں گے. میں پھر سے فاروق آپ کو, نادرہ, آپ کی ٹیم کو, سب کو میں مبارک دیتا ہوں یہ اس ایسی انوویشن سے جس سے لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں گی. تھینک یو. وزیر اعظم پاکستان عمران خان خطاب کر رہے تھے تقریب سے, اور ان کی جانب سے اس انیشیٹو کو قرار دیا گیا, اور ظاہر ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ عوام کی زندگیوں میں آسانی آئے, اور نادرہ کے چیئرمین کو بھی کہا گیا ہے کہ ہم آپ سے مزید بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ مزید بھی بیٹرمنٹ کی طرف بالکل جی, کیونکہ اس انیشیٹو سے لوگوں کی زندگیاں بڑی آسان ہوگی, کیونکہ سکسیشن جو لیٹرز ہیں, جو سرٹیفکیٹس لینے میں لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا تھا, لیکن اب لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. عام دن خبر آپ کو دیتے چلیں کہ پولیس نے کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد پریمیئر کالج کے قریب فائرنگ کے تبادلے کے بعد 2 انتہائی مطلوب ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا. مزید بتائیں گے نذیر شاہ. نذیر شاہ بتائیے گا اس مقابلے کے حوالے سے. دیکھیں اشفاق, یہ نارتھ ناظم آباد پریمیئر کالج کے قریب پولیس مقابلہ ہوا جس میں 2 انتہائی مطلوب ملزمان گرفتار ہوئے ہیں جنہوں نے زخمی حالت میں, جن کو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے چند روز قبل حیدری کے علاقے میں ایک بریانی سینٹر پر ڈکیتی کے بعد فائرنگ کی تھی, جس سے مالک کا بھتیجا موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا. یہ 4 ملزمان تھے جن کو سی سی ٹی وی کی مدد سے شناخت کیا گیا. ان میں نبی بخش اور علی شامل ہیں, اور جو فائرنگ کی تھی وہ علی کی جانب سے کی گئی تھی, اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان کے دیگر جو ساتھی ہیں ان کی بھی تلاش میں چھاپے مار جا رہے ہیں, جلد ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. جی بہت شکریہ آپ کا نذیر شاہ, آپ نے ہمیں تفصیلات دی. اور اب ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ہمت اور حوصلے کی ایسی بلند اور عظیم مثال سے, جن کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ شاید ان کی زندگی میں کچھ محرومیاں ہوں, کیونکہ ان کے 2 بازو اور 1 پیر نہیں, تو آپ کو لگے گا کہ یہ شاید مکمل نہیں, لیکن یہ اپنی ایک مکمل زندگی جی رہے ہیں, اور مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے روز بروز ایک نئی مثال بن کے ابھر رہے ہیں. بینک میں کام بھی کرتے ہیں اور ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ساحل حسین بھگیو کی. تو جناب ساحل بھگیو جناب ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں بھی موجود ہیں, اور ان سے اب بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ ساحل, آپ یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے وقت نکالا, اور ہمارے لیے بھی آنا ایٹ ٹائمز مشکل ہوتا ہے, لیکن آپ تمام تر کام بڑی جانفشانی سے کرتے ہیں. تو پرابلمز وغیرہ کیا فیس ہوتی ہیں سب سے زیادہ؟ دیکھیں پرابلم فیس نہیں ہوتی, میں سارا کام اپنے یہ پاؤں ایک ان سے کرتا ہوں,
اور جو ہے کبھی مشکلات کا سامنا شروع میں ہوا تھا لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ زندگی ہر چیز سکھا دیتی ہے آپ کو. تو اس حوالے سے پھر میں سیکھتا گیا اور اس کا جو کریڈٹ ہے وہ اسپیشلی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے پیرنٹس کو جاتا ہے, اسپیشلی میری مدر کو, انہوں نے اتنا مجھے سکھایا کہ آج میں. لیکن زندگی سکھا بھی دیتی ہے. ہاں اشفاق, لیکن اس سے پہلے ہم ضرور ان کی تعریف کریں گے. ہمارا جو اسٹوڈیو ہے نا, ہم اس وقت سیکنڈ فلور پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سیکنڈ فلور میں ہم سیڑھیوں سے چڑھ کے اوپر آتے ہیں اور کافی زیادہ سیڑھیاں ہیں. اور ساحل جو ہیں یہ خود ساری سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آئے ہیں. مجھے لگا کہ ساحل کے ساتھ کوئی موجود ہوگا ان کی ہیلپ کے, لیکن ساحل اسٹوڈیو میں بھی خود آ کے بیٹھے. تو ساحل سب سے پہلے تو میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ یو آر سچ اے ہیرو فار اس. آپ کو دیکھ کے مطلب جو لگ رہا تھا نا کہ تھوڑی بہت اگر طبیعت ڈاؤن ہے تو بالکل ٹھیک ہوگی کہ ساحل کین ڈو اٹ, آئی کین ڈو اٹ. تو روز آپ لوگوں کو اتنے لیسنز دے رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اب ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ زندگی آپ کو سکھا دیتی ہے لیکن انہیں سکھاتی ہے جو سیکھنا چاہتے ہیں. بالکل ٹائم لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے کوئی بھی معذوری ہو تو اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ایسا کیوں, ایسی پریشانی. لیکن آپ کے اندر اتنا عزم اور حوصلہ شروع سے کیسے آیا؟ شروع سے پہلے تو معذوری کی بات کریں تو معذوری میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے ہم اشرف المخلوقات ہیں. تو میں کہتا ہوں دماغ سے بندہ معذور. دماغ اگر آپ کے پاس ہے تو پھر وہ جسمانی معذوری ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کے پاس دماغ ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات ہے. باقی یہ ہے کہ آپ نے جو بھی بات کہی کہ یہ چیز میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ یہ چیز میرے پیرنٹس نے سکھائی. تو یہ ہمارا یہاں پر والدین کا کردار زیادہ اس میں جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں اگر ہمارے والدین اس چیز کو ہمیں بعض اوقات یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ کچھ نہیں کریں گے, آپ کیوں پیدا ہوئے. میرے ساتھ یہ بھی ہوا کہ کہیں میں موٹیویشنل ٹریننگ دے رہا تھا, وہاں سے ایک اسپیشل بندہ تھا, وہ ویل چیئر پہ تھا. وہ مجھ سے ملا کہ انہوں نے کہا آج تک میں 30-35 سال کا ہوں, میں پڑھا نہیں, آج گھر پہ ہوں, فارغ ہوں, کچھ نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں آپ بیکار ہیں. تو ہمارا معاشرہ بھی تو ہے نا, اس میں معاشرے کی بھی اور ماں باپ بہت دفعہ نا ان کے پریشر میں آ جاتے ہیں, پھر ان کو خوف بھی ہوتا ہے ہم انہیں بچوں کو باہر نکالیں گے, ان کی تعلیم کے لیے کچھ کہیں گے تو یہی لوگ ان کو بلی بھی کریں گے. آپ نے تعلیم کتنی حاصل کی اور کہاں سے حاصل کی؟ میں نے میری جو تعلیم ہے میں نے گریجویشن کی ہے بی ایس کامرس میں فرام یونیورسٹی آف سنٹ جامشورو. میں حیدرآباد سے ہوں اور بیسیکلی تو میں مورو سے ہوں, انٹیریئر سندھ سے ہوں, اور یہاں کراچی میں ابھی بینک میں کسی بینک میں جاب. آپ یہ بتا رہے تھے کہ آپ یہاں پہ اکیلے رہتے ہیں, تو اکیلے جو اتنا کام کرنا ہے, کھانا پینا, بہت ساری چیزیں, یہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ کوئی ہیلپ ہے آپ کی یا خود کرتے ہیں؟ سارا کچھ میں اکیلا رہتا ہوں یہاں. اچھا, فیملی میری حیدرآباد ہے, میں یہاں اکیلا رہتا ہوں. اوکے, اور انہیں بھی آپ کے اوپر اتنا بھروسہ اور یقین ہے کہ ہاں جی ساحل مینیج کر لے گا سب؟ بالکل ایسا ہی ہے. اوکے. مشکلات آپ کو نہیں ہوتی جو آپ کے آس پاس آپ کے کولیگس ہیں, کتنے ہیلپنگ ہے ٹورڈز یو؟ نہیں مشکلات نہیں ہوتی کیونکہ میں ساری چیزیں خود کرتا ہوں, تو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ میں نے کہا نا زندگی سکھا دیتی ہے, تو ایوری تھنگ از پاسبل. جو آپ کئی پاؤں اس سے آپ لکھتے ہیں, ٹائپ بھی سکھتے ہیں, کہ آپ بتا رہے تھے بینک میں آڈیٹنگ کرتے ہیں آپ. جی جی بینک. واو. اچھا, ایک اور چیز یہ ہے کہ جیسے میں نے ایک چیز نوٹ کی مدیہ کہ جب یہ آئے یہاں پر بیٹھنے لگے تو انہوں نے کسی سے ہیلپ نہیں لی بیٹھتے ہوئے. تو یہ چیز آپ کے اندر ایک خود اعتمادی بھی ہے اور ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی میں نے خود ہی کرنا ہے اپنا کام, مجھے خود ہی کسی کی ہیلپ نہیں چاہیے. انڈیپینڈنٹ بندہ, تو لوگ آپ کو دیکھ کے آپ کو ہیلپ آفر کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے, تو آپ کیا کہتے ہیں ان سے؟ میں منع کر دیتا ہوں, ریفیوز کر دیتا ہوں. اچھا, اور سب سے زیادہ فرض کریں کہیں جا کے آپ بیٹھے ہیں اور انہیں لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, تو لوگ سب سے زیادہ آپ سے کیا ڈسکشن کرتے ہیں, کیا پوچھتے ہیں آپ سے؟ میرے لائف کے بارے میں. اچھا, وہ میری لائف کو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تو فزیکلی ہے, لیکن الحمدللہ میں جہاں بھی جاتا ہوں تو کافی لوگ ڈپریشن سے باہر آ جاتے ہیں. تو یہ میرے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ اگر مجھے دیکھ کے کسی کی زندگی چینج ہو جاتی ہے. آپ ڈپریشن ریپیلنٹ ہیں. مجھے یہ بتائیے گا, آپ ماشاءاللہ سے بہت پازیٹیو, ہم آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کے ہمیں بہت اچھا بھی لگ رہا ہے, لیکن کیونکہ ہم انسان ہیں نا, تو کہیں نہ کہیں انسان میں کبھی نہ کبھی آ جاتا ہے کہ وائی می, کبھی برا سا ٹائم آتا ہے. تو کبھی ایسا آپ پر ٹائم کو آیا کہ بہت سخت ٹائم آیا؟ میں نے جو آپ کو شاید پتہ نہ ہو, لیکن میں نے بہت چیلنجز فیس کیے ہیں. اچھا, میں کہتا ہوں شاید کسی نے نہ کی ہوں, لیکن میں جب یونیورسٹی ٹائم میں تھا ابھی وہاں بھی میں اکیلا رہتا تھا, کیونکہ اکیلے رہنے سے آپ کو پتہ ہے چیلنجز فیس ہوتے ہیں. تو میں نے زندگی سے سیکھا ہے, میں خود اکیلا رہا ہوں, چیلنجز سے بہت چیلنجز آئے ہیں, اس کو فیس کیا ہے میں نے. آپ کی ماں کا دل تو میں کہتی ہوں بڑی بہادر خاتون ہے آپ کی ماں اور آپ کے والدے, کہ انہوں نے آپ کو, ان کو پتہ ہے کہ بیٹا کسی بھی ڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے, لیکن آپ ہاسٹل میں رہے ہیں, پھر ابھی آپ کراچی میں اکیلے رہتے ہیں, تو ان کو سلام ہو. تو امی تو بڑا فخر محسوس کرتی ہوں. فخر کرتی ہیں. میری شیلڈس اتنی ہیں کہ میرے گھر میں وہ دیکھ کے بہت. اچھا, یہ ذرا اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ شیلڈز آپ کی کس کس حوالے سے آپ کو ملی؟ دیکھیں, میں پورے پاکستان میں موٹیویشنل جو سیشنز ہوتے ہیں, پروگرامس ہوتے ہیں, اس میں ایز اے موٹیویشنل ٹریننگ دیتا ہوں, اور جو میں جہاں جاتا ہوں تو اس کی مجھے شیلڈس اور وہ ملتی ہیں. تو جب بھی میں گھر میں انٹر ہوتا ہوں اور امی کو شیلڈ دیتا ہوں تو وہ
प्राउड करती हैं हमेशा। बैंक में जो आपके बाकी जो दीगर कोलीग्स हैं उनका आपके साथ कैसा है, उनकी दोस्ती कैसी है, वो कितना कोऑपरेट करते हैं आपसे और वो कितना इम्प्रेस है आपसे? बैंक में मैं तो शुक्रिया करूंगा अपनी बैंक का, वो मेरे जो स्टाफ है, मेरे जो कोलीग्स हैं, हर हवाले से मुझे सपोर्ट करते हैं और बहुत खुश होते हैं और हमारा पूरा दिन हंसी मजाक चलता रहता है। अच्छा, और अब फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या आपके गोल्स हैं, क्या ख्वाब हैं? फ्यूचर प्लानिंग, अभी तो मैं बैंकिंग सेक्टर में हूँ, तो फ्यूचर प्लानिंग जो है मेरा CSS का है, तो इंशाल्लाह मैं CSS करूँगा और CS करके दिखाऊंगा। और मुझे कंफर्म पता जनाब CSP अफसर भी आपके ही लग जाएंगे। अच्छा मुझे बताएं हॉबीज़ क्या हैं? आप माशाल्लाह मोटिवेशन स्पीकर भी हैं कि बैंक आजकल की तो बैंकिंग की टाइमिंग्स ही बहुत ऑड टाइमिंग्स होती हैं, तो जब बैंक से वापस आते हैं, ठीक है, आप मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए भी जाते हैं, इसके अलावा क्या चीज़ ऐसी है जो कि आपको ज़्यादा सुकून और मज़ा देती है? मुझे ज़्यादातर लिटरेचर में पढ़ता हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। स्विमर भी हूँ मैं। वाओ, अच्छा, मैं गिटारिस्ट भी हूँ। गिटारिस्ट भी हैं और आप अपने एक उसी पे पैसे? जी, गिटार भी बजाता हूँ। सुपर अमेजिंग, दिस इज सुपर। वी हैव विद अस साहिल अली भोगियो, जो कि जनाब मोटिवेशनल स्पीकर हैं। देखने में आपको लगता है कि शायद पता नहीं मुकम्मल नहीं, लेकिन अपने अंदर अपनी ज़ात के अंदर हमारे लिए मुकम्मल इंसान, क्योंकि एक पैर है, कहीं भी आपने ये नहीं देखा कि अशफाक इनका हौसला नहीं बिल्कुल, बल्कि दूसरों के लिए वो जिस तरह से आपने कहा कि वो ये रिपेलेंट का किरदार अदा करते हैं, डिप्रेशन दूर करते हैं। अच्छा, फ्यूचर के हवाले से जो लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, ज़ाहिर है कि एक तो आपकी शख्सियत ऐसी है कि देख के सब लोगों का मूड अच्छा हो जाता है, लेकिन कोई पैगाम देना चाहें जो लोग परेशान हैं, किसी वजह से डिसेबिलिटी का शिकार हैं, कोई मुश्किलात का शिकार हैं, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि जिसको अपने अंदर यकीन होता है तो वो सब कुछ कर सकता है, और सबसे बड़ी बात जो है, बीइंग अ मुस्लिम, अल्लाह ताला पे यकीन हो तो आपके लिए हर चीज़ जो है पॉसिबल है। जैसे मैंने करके दिखाया है, तो ज़िंदगी की जो मीनिंग है ना, एग्जैक्टली मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी की मीनिंग है लाइफ को जो है चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना। तो ज़िंदगी है ही चैलेंज, हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है और मुश्किलात आती रहेंगी, बस अपने अंदर ट्रस्ट रखें और इन चैलेंजेस को कबूल करें, जैसे मैंने फैसला। आसान समझ के जिएंगे तो जिंदगी का मजा कैसे आएगा। बहुत शुक्रिया साहिल, यू आर इंस्पिरेशन फॉर अस, वी आर सो हैप्पी, ऑनर्ड टू हैव यू इन आवर स्टूडियो। साहिल जनाब, क्या कमाल, आई मीन कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं ना, जब वो आते हैं ना तो आपके अंदर एक इंजेक्शन लगा देते हैं पॉजिटिविटी का, और आपको ये बताते हैं कि आप कितने नाशुक्रे हैं। आई एम श्योर मैंने नहीं, आप बहुत सारे लोगों ने इनसे सीखा होगा कि जिंदगी को अगर एंजॉय करना है ना तो मकसद ही होना चाहिए, जो कि साहिल अली भोगियो का था। जनाब बिल्कुल ऐसा ही है, और कुछ मजीद खबरें भी शामिल करते हैं, कुछ मजीद इशूज़ पे भी बात करते हैं। तो जनाब पाकिस्तान में आइंदा 2 साल में टैक्स जोन्स कायम किए जा रहे हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री जो है उसकी बरामदात को, यानी कि एक्सपोर्ट्स को दुगना करने पर गौर किया जा रहा है। बिल्कुल जी, और टैक्स जोन्स की तामीर में बैरूनी मालिक से मंगवाए गए जो मटीरियल पर आइंदा 10 साल के लिए टैक्स से इस्तिस्ना भी हासिल होगा, और इससे IT की बरामदात बढ़ेंगी, और साथ में पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री की मालियाती हजम को आइंदा 2 सालों में $6 अरब तक ले जाने में मदद भी मिलेगी। ये बहुत बड़ा टारगेट है इंशाल्लाह इसके बारे से बड़े पॉजिटिव है कि इंशाल्लाह मुकम्मल किया जाएगा, पहुंचा जाएगा इस तक, और हुकूमत के इस इक़दाम से बासलाहियत नौजवानों के लिए रोजगार के मजीद मौके भी पैदा होंगे। जी बिल्कुल, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी के चेयरमैन आमिर हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि ये जो टैक्स जोन्स हैं, इनके क़याम का ख्याल कैसे आया, कितने टैक्स जोन्स कायम किए जाएंगे, क्या हासिल होगा इनसे? थैंक यू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी बनाई गई है, एक पूरा कवरेज देगा टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को। तो उसमें ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी होगी, बट टेक्नोलॉजीज जो पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा था और एक्सपोर्ट नहीं हो सकी, इनेबलिंग एनवायरनमेंट जो पाकिस्तान बनाना चाह रहा था वो जो नहीं हो सकी, तो जो जोन होता है इट्स लाइक अ स्मॉल सिटी। उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स होते हैं, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं, उसमें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस भी होते हैं, इंक्यूबेशन कंपनीज, स्टार्टअप्स, वेंचर कैपिटलिस्ट। पाकिस्तान में बाय के वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं आते, तो पूरा जो इकोलॉजी को हम कहते हैं, इट्स कॉल्ड द नॉलेज इकोसिस्टम। सो यू हैव प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स पाकिस्तान की टॉप कंपनी से, बाय की टॉप कंपनी से, और जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है इनका इज़ द गवर्नमेंट बैक्स इट बाय लेजिस्लेशन। और उसका डिफरेंस जो आता है, जो साइंस पार्क्स की बहुत बात करी जाती है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स की,
वो बनी, मगर द गवर्नमेंट डिड नॉट गिव स्पेशल रेगुलेशन एंड स्पेशल लीगल कवरेज to allow the enabling environment to grow. तो पहली दफ़ा ये गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है to give legislation for the technology sector to grow and create जो हम कहते हैं enabling environment. बिल्कुल जो ये टेक जोन्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। प्लीज़ हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा क्योंकि हफ्ते बराह रास्त ले जा रहे हैं इस्लामाबाद, जहाँ पर एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू तो वफाकी वजीर साहिबा ने अपने ही महकमे के अंदर अपने ही हलके के लिए स्कीमों को मंजूर किया और PSDP से जारी कर दी हैं। क्या आप में इतनी जुर्रत है जो आप कहते हैं कि मैं फेस नहीं देखता, केस देखता हूं? साहब, आपके टांगों में दम है, आपकी स्पाइन में अगर दम है तो करतारपुर के केस का जायजा लें, जहां 17 अरब रुपए बगैर PC1 बनाए। एहसन इकबाल साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और इससे पहले हम बात कर रहे थे टेक जोन्स के हवाले से और हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हाशमी साहब ये ज़रा बताइएगा कि जिस हजम की बात की जा रही है कि एक 2 सालों में 6 अरब डॉलर्स तक जो है वो कह रहे हैं कि जी जो हम हजम है ले जाएंगे, सो कितना पॉसिबल है, इसकी पॉसिबिलिटी के हवाले से बताइएगा। सो 6 अरब डॉलर का ज़रा ब्रेक डाउन में दे देता हूँ। जी जी। हमारी जो एक्सपोर्ट है IT की सिर्फ, वो इस साल $2 बिलियन हुई है, और जो हमारी इंटरनल डोमेस्टिक IT स्पेंड कहते हैं, जो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का खर्च है, वो तकरीबन $1 बिलियन है। तो एक तो है कि नेक्स्ट 2 इयर्स में, और 2 इयर्स का टारगेट नहीं है, इट विल गो बियॉन्ड 2 इयर्स बिकॉज ये स्टेट की अथॉरिटी है। एक है कि हम स्पेंडिंग इंक्रीज करें टू डिप्लॉय टेक्नोलॉजी इन द कंट्री। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट के जो सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, अफिलिएटेड डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन आए, ट्रांसपेरेंसी आए और एफिशिएंसी आए, वो तो सिटीजन्स के लिए बहुत अच्छा होएगा। सो $1 बिलियन प्लस मोर शुड बी स्पेंट इन द कंट्री। जो एक्सपोर्ट नंबर है ईयर ऑन ईयर जो कहते हैं, जो अगर ईयर ऑन ईयर कहें कि जून 30 2021 में 2.1 बिलियन पे शायद हम आ गए हैं माशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर कैन वी ग्रो बाय 50% और 100%? तो अगर $3 बिलियन पे आ गए बाय नेक्स्ट ईयर विद द पुश, टेक्नोलॉजी जोन विल बी वन ऑफ द इनेबलर्स, मगर पूरी मिनिस्ट्री ऑफ IT भी है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी है। सो द आइडिया इज गवर्नमेंट वर्क्स in an integrated, holistic manner together to give rise to technology domestic spending and of course for export spending. तो सारा इकट्ठा, और जो जोन होता है that provides you, आपको आसानी का बड़ा आसान एग्जांपल देता हूँ, जो फुटबॉल स्टेडियम होता है जहाँ फुटबॉल खेली जाती है, टेक्नोलॉजी जोन इज बेसिकली द अरीना जहाँ सारे आके टेक्नोलॉजी एनेबलमेंट करें, venture capitalists investments करें, startups can get acquired by larger companies, global companies जो पाकिस्तान में कभी आई नहीं हैं। ज़्यादातर ग्लोबल कंपनीज जो हम सुनते हैं, Oracle, IBM, Microsoft, उनके हम प्रोडक्ट्स लेते हैं मगर उनकी हम यहाँ शेयर्ड सर्विसेज सेंटर्स नहीं बना सके। तो टेक्नोलॉजी जोन्स ने इतने अच्छे इंसेंटिव्स दिए हैं। we did an analysis to India, Sri Lanka, Bangladesh, neighboring countries, Shenzhen, चाइना का मॉडल उठाया कि what would attract these global companies to Pakistan। और माशाल्लाह 2-3 weeks टाइम में आप देख लेंगे, we are having them invited to bid for the Islamabad flagship project, और बाहर की कंपनीज आ रही हैं for the first time to set up their research and development offices। So this is very exciting for the youth of Pakistan as well। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मेहर हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है, बड़ी अच्छी खबर है जनाब अगर टैक्स जोन्स के हवाले से देखा जाए। छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। जी जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। जी जनाब, और ईद कुर्बान की आमद है, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, उसके बाद सब ईद मनाएंगे और उसके बाद जनाब बड़े मजे के खा भी होंगे। लेकिन उससे पहले जो जानवर इस वक्त लाए जा चुके हैं तो उनकी लोग खातिर मदारत भी कर रहे हैं अपने अंदाज में।
खातिर मदारत कर भी रहे हैं और कुछ ज्यादा भी कर रहे हैं, हद से ज्यादा कर रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, पिलाए जा रहे हैं और उसके बाद उनके लिए हजम करना भी मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल जी, क्योंकि होता ये है कि बच्चों को, आपको पता है कि बच्चों की बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है कि कुर्बानी का जो भी जानवर होता है उसको प्यारते हैं, पुचकारते हैं, फिर बाहर भी लेके जाते हैं। ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़ों की बड़ी अटैचमेंट होती है और सबका ही होता है, क्योंकि कुर्बानी अल्लाह की राह में करनी है, तो जो चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करनी है उसका खास तौर पे ख्याल रखा जाए, उसको अच्छी से अच्छी खुराक दी जाए। और होता फिर ये है कि बच्चे मतलब जो खुद खा रहे हैं, बच्चे प्यार में अपने कुर्बानी के जानवर को भी खिलाएंगे, मतलब लड्डू भी खिलाएंगे, पिस्ता बादाम, पता नहीं, जो मकसद जब खरीदने जाते तो लोग कहते हैं हमने इसको पिस्ता बादाम दूध पता नहीं क्या कुछ खिलाया हुआ है। तो ये जब वक्त बे वक्त हम जानवरों को खाना खिलाते हैं तो क्या इससे जानवरों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? क्योंकि वैसे तो उनका हमने देखा है कि एक टाइम होता है जब ये जाती जी चारा चरने के लिए जाते हैं वो। और दूसरी बात ये कि हमने अक्सर देखा है कि जब हमने इनको बाड़ों में बहुत एक साथ रखा जाता है, और अभी भी जब कुर्बानी का बैल लेकर आते हैं बहुत सारे घरों में जगह नहीं होती, तो वो एक स्पेसिफिक एक जगह बनी होती है जहाँ सब अपने कुर्बानी के जानवर लाके रख देते हैं। तो वहाँ अगर किसी एक को बीमारी तो बाकी फिर अगर कंटेजियस हो बीमारी तो फिर एक जानवर से दूसरे जानवर का जनाब। तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। वेटनरी डॉक्टर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया यूनुस खान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अब जरा ये बता दीजिएगा कि कुर्बानी के जानवर लेने के लिए लोग अभी भी जा रहे हैं, जी जी, तो कैसे पता चले कि ये जो जानवर आप ले रहे हैं ये ठीक है, सेहतमंद है, ले सकते हैं आप इसको, खरीद सकते हैं? एक तो सर जैसे पहले आपने कहा ना कि जैसे जानवर लेकर आ रहे हैं जा रहे हैं, तो एक स्ट्रेस फैक्टर होता है बीमारियों के हवाले से। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई एनिमल आप कैरी करने लेकर जाते हैं, जाहिर सी बात है वो वहाँ पे तो होते हैं, मतलब खुले आम घूम फिर रहे होते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन जब उनकी होती है एक तो वो स्ट्रेस फैक्टर होते हैं, दूसरा यहाँ पे लाके एक नई जगह होती है, फिर वहाँ से परचेस करके घरों पे जब लेकर आते हैं, तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं। स्ट्रेस फैक्टर ऐसी वो चीज़ें कि मतलब वो डायरेक्टली मतलब एक्सपोज्ड है कि कभी भी पैथोजेंस या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो तो एनवायरनमेंट में हर जगह पाए जाते हैं। और ये स्ट्रेस वो नहीं जो हमें, ये स्ट्रेस वो है जो कि जानवरों के अंदर है, क्योंकि वो जगह उनकी तब्दील होती है। फिर हमने अक्सर मनाजिर देखे बड़ा एंजॉय करते हैं जी, देखिए ऑफलोड हो रहे हैं जानवर, लेकिन उन पे जो स्ट्रेस होता है वो नजर आ रहा होता है उनके बिहेवियर से। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें, ये तो मतलब एक तो हाईली ये एक्सपोज्ड हो गए, तो इनकी एक स्पेशल किस्म की केयर की ज़रूरत होती है। सेकेंडली जो आप पूछ रहे हैं कि कैसे हम लोग इसको सेलेक्ट कर लें, तो इसका ये है कि मतलब कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो कि मतलब एक आम शहरी को मतलब जब वो जाएं परचेस करने, तो सबसे पहले तो ये है कि जाके जानवर को देख ले कि मतलब वहाँ पे कोई भी अटेंडेंट वगैरह उनसे कि उनको थोड़ा सा चला के दिखाए और उनको टच कर ले। एनिमल अगर रिफ्लेक्सेस वगैरह कुछ नहीं दे रहे, मतलब बिल्कुल ऐसे ही सुन बैठा हुआ है, तो आप समझ लीजिए ये जानवर हेल्दी नहीं है। अच्छा, बॉडी कोड देखना है, बॉडी कोड अगर शाइनी नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है ना कि हमें देख देख के बंदे देख के बेजार हो जाते हैं जानवर के, लो फिर आ गए, तो उस वजह से भी रिएक्शन नहीं दे रहे। हाँ वो भी होता है, लेकिन हेल्दी एनिमल्स का फिर भी एक वो होता है, आप कोई भी जब भी आप उनको टच करें खास किस्म का रिफ्लेक्स होता है उनका। एक तो ये कि इनकी मेन निशानी होती है, दूसरा जो बीमार जानवर होगा वो दूसरे जानवरों से थोड़ा सा अलग बैठेगा, ये भी एक निशानी होती है कि ये एनिमल हेल्दी नहीं है। और सेकेंडली कोई ना कोई डिस्चार्ज उसके मुंह से आ रहा होगा, या उसके जो म्यूकोजल लाइनिंग्स ओरल जो उसका वो होगा उस पे अल्सर्स वगैरह होंगे, स्टोमेटाइटिस तभी मुंह खोल के भी देखा जाता है। हाँ, चलिए, ओपन माउथ ब्रीथिंग भी होती है कुछ, वो भी एक बीमारी की निशानी होती है। अच्छा, हम ये जानवर अब घर ले आए, ठीक है, घर लेके आने के बाद फिर क्योंकि हमें जानवरों से प्यार बड़ा होता है बच्चों को, और बच्चों को स्पेसिफिकली होता है कि जब हमने कुर्बानी के जानवर को खिलाना है, जो खुद खाना चाहे, खुद बीफ बिरयानी खा रहे हैं उसको भी बिरयानी के चावल खिला देंगे, हमारा जानवर बिरयानी खाता है, ऐसे बच्चे भी पिज्जा कुछ भी। तो जो बेवक्त हम अपने कुर्बानी के जानवरों को फीड करते हैं, ये इनके लिए कितना नुकसानदेह है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं अपना एनिमल केयर हॉस्पिटल के नाम से हमारा पेट्स क्लिनिक है, तो ये पेट्स में भी बहुत ज़्यादा ये इश्यूज़ कॉमन है। अब कोई भी जानवर हो आप सर्च कर लेंगे उनका अपने ख़ास, जैसे हम लोग हैं ओमनिवोर्स हैं, हम गोश्त भी खाते हैं, सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं। तो इस तरह जो जैसे आजकल कुर्बानी के दिनों में ऊँट गाय बकरी ये सारी चीज़ें, तो इनको हर्बीवोर्स कहा जाता है। इनकी अपनी जो डाइट है तो ग्रीन फॉडर्स हैं, है दिया जाता है, सूखी घास जिसे कहते हैं, या जो कंसनट्रेट जिसे हम ग्रेन्स आटा ये बहुत कम तादाद में दी जाती है। तो घरों पे लाके रोटियाँ बहुत ज़्यादा दी जाती है, पेड़ा वेड़ा ये सारी चीज़ें, तो ये इनकी वजह से एक डिजीज़ हो जाती है लैक्टिक एसिडोसिस, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे क्लिनिक्स पे आजकल इन दिनों यही इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। आपने देखा होगा वो कहते हैं कि पेट इसका फूल गया, इसका ये इशू हो गया, वो इशू, और बाद में जब यही ज़िबा होके जब इसका गोश्त बाकी लोग खाएंगे उनको भी तो प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल, जो डिजीज कंडीशन होंगी उसके जो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह वो बॉडी में होते हैं, और प्रॉपर अगर उसको कुक जो मीट होते हैं प्रॉपर अगर कुक ना हो
تو وہ ہمارے اندر بھی اس کے افیکٹس ہوتے ہیں, مطلب وہ ڈیزیز کا. زیادہ تر کون کون سی بیماریاں جو ہیں وہ عام طور پر لاحق ہوتی ہیں؟ ابھی تو جیسے جانوروں عید کا جو ڈیوریشن ہے, جو زیادہ تر جو ان کے ڈائٹ سے جو ہوتی ہے نا, وہ زیادہ تر جو زیادہ کامن ہے ان کے ڈائٹ سے, جو میں نے ابھی اس کا ذکر کیا, لیکٹک ایسیڈوسس, پیٹ وغیرہ بہت زیادہ پھول جاتی ہے ان کے, اور یہ ایک لائف تھریٹنگ کنڈیشن ہوتی ہے ٹائم پہ اگر اس کی, کیونکہ ایسیڈوسس وغیرہ ہو جاتی ہے, ٹریٹمنٹ وغیرہ نہیں دیا تو قربانی کا مہنگا سے مہنگا جانور بھی ضائع ہو جاتا ہے. تو میرا مشورہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ جہاں سے پرچیز کرنے جائے, یا خود آج کل تو مطلب ہر جگہ بندہ دیکھ بھی سرچ بھی کر سکتا ہے, تو اس کے بارے میں ریڈ کر لے اس کے ڈائٹ کا. ایک تو یہ مین جو ہیں, باقی جو ہیں سیکنڈلی جو مطلب آج کل ہو رہے ہیں, جیسے ڈیورنگ ٹرانسپورٹیشنس انجریز وغیرہ ہو جاتی ہیں, وہ تو ایک اور گھروں پہ لا کے کنکریٹ فلورس پہ ان کو کھڑے کرتے ہیں, ان کے ہوس وغیرہ اتنے وہ نہیں ہوتے, اور آج کل جیسے بارشوں کا سیزن ہے, ایک ہی جگہ میں اس کو بند کیا ہوا ہے, ایک ہی جگہ, وہ بڑے مسئلے مسائل, ایک بیماری دوسرے کو بھی لگ سکتی ہے, بڑے مسئلے مسائل. بہت شکریہ یونس خان صاحب, آپ تشریف. ظاہر ہے یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جتنی اس پہ بات کی جائے کم ہے. اور یہاں پر وقت ہو گیا آپ سے اجازت لینے کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.